ตามมาตั้งแต่ท่างว่ามาสักคนนั้นคือขอจากตั้งแต่ท่างว่ามาสังอาบุนายงลาซันสลียคริสตั้งแต่ท่างสักคนจนนั้นสันเดียสมินีมิงลายายันเฉินให้บินยุติจงมุ่งเลยแล้วเจ้าข้ามาได้ตามนั้นคือข้าเราอยากจะเผาเราอยากให้มันดีกว่าอุสามพิมเดี๋ยวผู้เจ้าราชาของเราอารมณ์ว่าจะมาไม่สื่อดีกว่าเราอย่างไรเผาสุ่มอย่างสิ่งที่มาแต่ต่อจะมาเป็นสิ่งเสียงว่าเพื่อสิ่งเสียงเจ้าเราได้ตามตัวนี้ยุสุอยากเราขนาดพูดเลยสิ่งเสียงเนี่ยเสียเราอยากทำมาเราว่าดีกับใครต้องสักทีสิ่งเสียงเราเสียเราอยากทำมาอยากเราอย่างน่าใจสิ่งเสียงเลยไม่อยากเป็นเลยสิ่งเสียงอ่ะคนละตาเนี่ยเสียงสุดตัวนี้ยุสุขนาดอยู่ที่เนี่ยรูปสิบารูปสิบาเลยสิ่งเสียงเจ้าเราได้ตามตัวนี้ยุสุอยากเราขนาดพูดเลยดีกว่าชาวบ้านกว่าไม่เพียงစီစဉ်နေရဆရာတော်ဘုရားထံမှာငါးပါးဒီကခိုင်စောင့်တည်ရန်အတွက်ဘောဂတာဘတော်ကျိုးဖြင့်ညီညာဖျားပြကြောကြပါစို့Pihak tangga yenamnya tumbaru pornek kaya kang wasigan menokani imami ketok imyasi geni topi tuma kinjau yuting chunging jagung idin mimiru losiat tangkaat nyanu atau sulusunya nyani leti tung jagung idin met chanda pu chanda nipan chanda u chanda do pu jindia tinyan do tinyan do pi letuza sayakaยังหอบอยู่ในดาวสีหามบันดีอิตรณีนาตหะอินสัตติลังกัมมายาสามินึกหังกัตวาอิลันดีทะเบบันดีดุติยามปิหามบันดีอิตรณีนาตหะอินสัตติลังกัมมายาสามินึกหังกัตวาอิลันดีทะเบบันดีตัตติยามปิหามบันดีอิตรณีนาตหะอินสัตติลังกัมมายาสามินึกหังกัตวาอิลันดีทะเมบันดียามหาวดามิอาวริทะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุตตังตระนัมกิสามิธัมมังตระนัมกิสามิอังฆังตระนัมกิสามิ
Buddha Taranam Gissami Dhamman Taranam Gissami Sangam Taranam Gissami Dutiyampi Buddha Taranam Gissami Dutiyampi Dhamman Taranam Gissami Dutiyampi Sangam Taranam Gissami Dutiyampi Buddha Taranam Gissami Dutiyampi Dhamman Taranam Gissami Dutiyampi Sangam Taranam Gissami Tatiyampi Buddha Taranam Gissami Tatiyampi Dhamman Taranam Gissami Tatiyampi Sangam Taranam Gissami Tatiyampi Buddha Taranam Gissami Tatiyampi Dhamman Taranam Gissami Tatiyampi Sangam Taranam Gissami Titarana Dhamanam Bripuna Ama Bali Vashidya Panati Pada Viramani Pekharan Tamariyami Anadipada Viramni Pekaran Mariyami Adinadana Viramani Pekharan Tamariyami Adinadana Viramni Pekaran Mariyami Kamitu Mesasara Viramani Pekharan Tamariyami Kamitu Mesasara Viramni Pekaran Mariyami Udawara Viramani Pekharan Tamariyami Mudawara Viramni Pekaran Mariyami Duramiraya Misapmaratana Viramani Pekharan Tamariyami Duramiraya Misamanatana Viramni Pekaran Mariyami Khatengundo Kathai Bodo Atwa Paurudi Adwa Paurodi Biyan Ginya Vasi Gundri Eyan Gita Vase Kondri Sesiye Ginya Vasi Gundri Seksiye Gita Vase Kondri Usiye Ginya Vasi Gundri Osiye Gita Vase Kondri Chancha Mama Chanjan Mama Chanjan Dada Pin Chanjan Dada Pi Nimiroi Khanda Wingu Nimiroi Khanda Wingo Yesam Nanya Vasi Gundri Yesam Nanja Vase Kondri Irami Punyam Irame Punya Adwekhyam Adwekya Mahodu Mahodu Irami Danam Irame Dana Idami Tilang Irame Tila Nibanata Nibanata Isyo Hodu Isyo Hodu Titarani Nataha Nisa Rudama Tilan Dhamma Tadukam Katwa Apamadina Tambadita Ama Bali Vashidya စီစဉ်300ဆရာတော်ဘုရားမတရားတော်များဟောကြားပေးပါရန်ရုပ်ပြေစွာဆက်သပ်ပါသည်ဗျာဒီလိုထိုင်ဝမ်နိုင်ငံထိုင်ပေမြို့မှာဒီလိုဒီမှာတရားဓမ္မတွေခြေတော်ဝါဒသာသနာဘုရားမြတ်စွာသာသနာကိုချီးမြှောက်တော်အားဖြင့်စီရီပါနဲ့ထောက်ပံ့ထူထမ်းကြတယ်အခုလိုတရားဝဲသဘင်ကိုကျင့်ပကြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေးဦးစွာဦးစင်းနေတဲ့အထူးပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြင့်ယေရှုတင်ဂုဏ်ယူကြောင်းကိုပြောချလိုပါတယ်ဦးစင်းတို့ကိုသာသနာတော်ကြီးကိုထောက်ပံ့နေတဲ့စွန်သင်္ကန်းကျောင်းစေဒီစီလေးပါးနဲ့ထောက်ပံ့နေတဲ့တရားတော်မတွေကိုဦးစင်းတို့အနေနဲ့တရားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ယေရှုဆိုင်ရာဟာဦးစင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဦးစင်းအနေနဲ့တရားအားထုတ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးကမ္မထာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပတ်သမထဥပဒနာတွေကိုပြသနေတဲ့ဘုန်းကြီးတော်အနေနဲ့တရားတော်မတွေကိုတရားအားထုတ်ခြင်းအောင်ဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ရင့်ကျက်လာဖို့ပဲဦးစင်းအနေနဲ့အဓိကထားပြီးတော့တရားဟောကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်းအနေနဲ့ဒီကနေ့တရားတော်မတွေကိုဟောကြားဖို့တရားကောင်းစဉ်ရွေးချယ်ထားတာကတော့ဘောဓိဉာဏ်ရရှိရေးအတွက်အရေးကြီးသောအခြေခံလိုအပ်ချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
တရားမဟောကြားခင်မှာတရားရဲ့အရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုရှေးဥစွာဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုပါတယ်ဒီဝါတပတိအာတိသောရတ္တိမာဘာတိစန္တိမာတဏ္ဏထောခတ္တိယောတပတိဇာယီတပတိယမနောအထတပ္ပမဟောရတိဘုဒ္ဓတပတိတေဇတာဒါရိတံတေဇတံပနံဘုဒ္ဓဝနာမိအာရံနမကာရဏုဘာဝေနတပိကုရိန္တုသင်္ကပ္ပါအာရိသောယောင်ကြီးတစ်ထောင်အလင်းဆောင်သည်ထုံးပြောင်းထိန်လင်းရှင်နေမင်းသည်ဒီဝါနိခာ၌တာတပတိမောက်မိုင်းမတ်မိုင်းွယ်ဖြောက်အလင်းရောက်နိုင်ပါ၏စန္ဒီမာသောရာယင်နာလာတိဝန္ဒီရတ္တိနိခာ၌တာအာဘာတိထွန်းလင်းချက်တည်းတင့်တယ်နိုင်ပါ၏ခတ္တိယောယေယေတနေပိရှိမင်းသည်တဏ္ဏထောခြဝိတ္တစာစင်ရင်သောကာမ၌တာလျင်တပတိမင်းတို့ချက်တည်းတင့်တယ်နိုင်ပါ၏ယမနောမကောင်းမှုကိုအပပြုပြီးသောကြောင့်ဝိတုဒ္ဓိယမနာအမိယာသည်ယဟန္တာရှိသခင်သူမြတ်သည်ဇာယီနောဇောင်းလင်းစားသောခါ၌တာလျင်တပတိယဟန်တို့ချက်တည်းတင့်တယ်နိုင်ပါ၏အထထိုသို့မဟုတ်ပဲဘုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည်ဘုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည်တပ္ပမဟောရတ္တိညီယောနိမှာဘယ်ခါမဆိုင်အချိန်တိုင်း၌တာလျင်တေဇတံပါဏံကျက်တိတကူတင့်တယ်ခြင်းမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်တပတိထွန်းလင်းကျက်တိတင့်စေနိုင်ပါ၏တာရိတံတေဇတံပါဏံထိုသို့တကူရှိသောနေရမဆိုင်အချိန်တိုင်း၌တာလျင်ကျက်တိတကူတင့်တယ်ခြင်းမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်တင့်တယ်တော်မူသောဘုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုမယံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မယံတရားဟောတရားနာဘုရားတပည့်တော်တို့သည်အာဒရံကျိုးနှုတ်မသွေယိုသေးလှစွာဝနာမတရာဖြူဖြူလက်ဆုံမူ၍ရှင်ခိုးကြပါဘုံဤမြတ်စွာဘုရားနမကာရဏုဘာဝေနတကူဘာယပုညရှင်ခိုးဘာယပုညတိဇောအာနုဘောကြောင့်တပိရှင်မဲ့ဥတ္တုံအလုံးစုံကုန်သောသင်္ကပ္ပါလောကီနလီနဝအကျမ်းစီသူများတို့သည်ပူရင်တုတတေနေဝိရောင်စုံထွန်းလို့ထွန်းလင်းကြည်ပြည့်စုံပါစေကုန်သတည်းအဲဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံတော်နဲ့ပူဇော်ပြီးတဲ့အခါမှာဦးစိန်နေနဲ့တရားကိုစတင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောရိညာဆိုတာဦးစိန်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ဒီမှန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဘောရိညာဆိုတာသစ္စာလေးပါးကိုထင်ဖောက်သိမြင်တဲ့မေညာနဲ့တတိယဉာဏ်ကိုဘောရိညာလို့ခေါ်ပါတယ်ဘောရိညာဟာဆိုလို့ရှိရင်လေတတ္တဝါတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒဖြစ်ကျင်ရတဲ့ပါရီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သုံးမျိုးသုံးစားဝယ်ပြပါတယ်သုံးမျိုးသုံးစားကတော့တမ္မာတံဘောရိညာရဲ့ပစ္စေကဘောရိညာရဲ့တာဝကဘောရိညာရဲ့လို့သုံးပါဝယ်ပြပါတယ်တမ္မာတံဘောရိညာကတော့သစ္စာလေးပါးကိုဆရာမကူနော်တာယုံဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်ထွေးဖောက်သိမြင်တယ်အဲ့လိုသိမြင်တဲ့မိညာလေးပါးကဆိုလို့ရှိရင်လေဝါဒနာအဝိတ္တနဲ့တော့ကိလေသာအလုံးကိုအကျဉ်းမဲ့ပြတ်တတ်နိုင်တယ်နောက်သိရင်သိတိုက်တဲ့ညီရတာတရားလို့ခေါ်တဲ့သိစရာအလုံးကိုလည်း
အကုန်စင်ပြပြတင်တင်တည်မြင်တော်မူတဲ့တပိညုတဉာဏ်ကိုလည်းရရှိတယ်အဲ့လိုသစ္စာလေးပါးကိုတည်မြင်တဲ့ဝါဒနာအဝိတ္တနဲ့တကွကိလေသာတွေကိုပယ်တတ်နိုင်တဲ့မဉ္ဇဉ်လေးပါးနဲ့တိစရာအလုံးကိုတည်တဲ့တပိညုတဉာဏ်ကိုရရှိပိုင်ဆိုင်တဲ့ဘောဓိဉာဏ်ကိုတော့တမ္မာတံဘောဓိဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ဒုတိယအမျိုးအစားကတော့သစ္စာလေးပါးကိုကိုယ်တိုင်တည်မြင်တဲ့တပိညုတဉာဏ်ကိုတော့မရရှိတဲ့ဘောဓိဉာဏ်ကိုတော့ဣစေကဘောဓိဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ဆရာနဲ့မှတည်နိုင်တဲ့ဆရာရဲ့သွန်သင်ညွှန်ပြမှုမှတည်နိုင်တဲ့သစ္စာလေးပါးကိုတည်မြင်တဲ့ဘောဓိမဉ္ဇဉ်လေးပါးကိုတော့တာဝကဘောဓိဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတာဝကဘောဓိဉာဏ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနော်တတ္တဝါရဲ့အလိုဆန္ဒကျင့်ကြံတဲ့ပါရမီတော်မှာမူတည်ပြီးတော့အက္ခတာဝကဘောဓိဉာဏ်မဟာတာဝကဘောဓိဉာဏ်ပဂတိတာဝကဘောဓိဉာဏ်ဆိုပြီးတော့တစ်ခါထပ်ပြီးသုံးပါးပေးပြလို့ရပါတယ်အက္ခတာဝကဘောဓိဉာဏ်ကတော့အလုံးနဲ့ကြားဘူးလေအရှင်နော်မောဒလာနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာလက်ဝဲရန်လက်ရရန်နှစ်ပါးပဲပေါ်နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုဉာဏ်မျိုးကိုတော့အက္ခတာဝကဘောဓိဉာဏ်လို့ခေါ်ပြီးတော့ရှင်အာနန္ဒာတို့လိုရှင်မဟာကတ္တဖာတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုတော့မဟာတာဝကဘောဓိလို့ခေါ်ပြီးတော့တာမန်ပဲသစ္စာလေးပါးကိုသိနေတဲ့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့တာဝကဘောဓိဉာဏ်လို့ခေါ်ရတယ်အဲ့လိုဘောဓိဉာဏ်သုံးတွေပြပြသလိုပဲအဲ့လိုဘောဓိဉာဏ်ကိုရရှိဖို့ဖြစ်ခြင်းတဲ့ပါရမီတော်တွေကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းသုံးမျိုးသုံးစားဝေပြလို့ရပါတယ်တမ္မာတံဘောဓိဉာဏ်ကိုဘယ်လိုဆန္ဒပြင်းပြပြီးတော့အဲ့လိုဥဒ္ဒဆန္ဒတွေပြင်းပြပြီးတော့တဝကဘောတမ္မာတံဘောဓိဉာဏ်ကိုရရှိဖို့ပါရမီတော်တွေဖြစ်တဲ့ဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့တမ္မာတံဘောဓိတတ္တာလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ဣစိကဘောဓိဉာဏ်ကိုရရှိနိုင်မှုအတွက်ပြင်းပြတဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒတွေနဲ့ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်တဲ့ပါရမီတော်တွေကိုဖြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့ဣစိကဘောဓိတတ္တာလို့ခေါ်ပြီးတော့အခုလိုအတ္တတာဝကမဟာတာဝကပဂရိတာဝကတွေဖြစ်တဲ့ကျင့်ရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်တဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒပြင်းပြတဲ့ပါရမီတော်တွေကိုဖြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့တာဝကဘောဓိတတ္တာဆိုပြီးတော့ဘောဓိတတ္တလည်းအသုံးပါပြပါတယ်ဦးဇင်းတို့တရားတော်မှာဘယ်လိုဘောဓိတတ္တမျိုးနဲ့ဘယ်လိုဘောဓိဉာဏ်ကိုဆူတောင်းပြီးတော့ပါရမီတော်တွေဖြည့်တင်ကြပါတယ်ထိုင်ဝမ်မှာတော့တမ္မာတမောဓိတရားလောင်းပြီးပေါ်နေတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဘောဓိဉာဏ်တွေကိုရရှိဖို့အတွက်အဓိကအရေးကြီးတဲ့အခြေခံအကြောင်းချက်ဟာဘာလဲဆိုတာကိုဦးစင်းနေနဲ့မပြောခင်မှာဦးစင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဖောက်ဆရာတော်ကြီးရွတ်ဆိုပူဇော်လေးရှိတဲ့ဂါထာလေးနဲ့ပထမရွတ်ဆိုပြီးတော့ဦးစင်းဒီတရားကိုဖွင့်လှစ်ချင်ပါတယ်နော်ဟောပြချင်ပါတယ်ဦးစင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဖောက်ဆရာတော်ကြီးတရားရဲ့ဒီကုန်းမှာရွတ်ဆိုလေးရှိတဲ့ဂါထာလေးပါပဲနော်ဟိတောကာမေပပစိန်တုတန်တောဂံမီရစိန်တကာဒေတုံမေပြလူတိခါဝပပစိတာတုပေတလာတန်တောဘုရားအလျာပစ္စေကာနှင့်အရိယာနွယ်လောင်းကိုဒုရှိကသူတော်ကောင်းတို့သည်ဂံမီရစိန်တကာတွေ့ကြုံသမျှမှုကိစ္စဝေလိုက်လိုက်လဲလဲဉာဏ်နဲ့ဆွဲ၍နည်းနည်းတဲ့တတဘောရီကိုနည်းနည်းစွာကြံစင်အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းဝင်တော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကာမေရှိကဖြစ်ပန်ကုသိုလ်ကံကြောင့်စီမံထောက်မှလက်ရောက်ရသာညာလာသမီးတဲ့ကြီးကြီးငယ်နှင့်နိရွယ်
တော်ယူကိုယ်တော်တို့ပိုင်တာလိကာမဝိတ္ထုဆူဆူတို့ကိုဟိတ်တော်ငါတို့ပိုင်ညာဤကာမတရားတို့သည်အများနှင့်ဆက်ဆံဘေးတွေကဝင်းချမ်းရန်တွေကမြောင်များအိုတကယ်ကိုကြောက်လန့်ဝယ်တွေပါတကားဟုကြောက်အားရောညံကျွဲလွတ်လွတ်ကြီးစွတ်တဲ့ဂုံကြကုန်သည်ဖြစ်၍ပါရဇင်သူဂရဝါဒအမန္တာဟုကိစ္စများမြောင်ဒုရောဘဝိနာရွတ်တို့အောင်ကျုံလျက်ယုံကန်ထွဲ၍နှစ်သက်ရွှင်လာမြတ်တင်ငန်းဖြင့်ရှင်ဟန်ပြု၍တော်တက်တော်မူကြကုန်လေပြီတေတုံလေပြီမြတ်မိကမာတအားတရားဟုသန္တာကိအောင်တင်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်လည်းပဲပပစီတာဝိထုကာမဘုဒ္ဓများတို့မှာမရအရာကျုံးရဲ့ယုံတန်ဖက်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သူပေတလားသာမရိပြာမိပြာကိုဝင်ပင်ပုံသွင်းတို့ချစ်ခင်လေးမြတ်မြတ်အတော်ဒီလာမူစီကိုငါရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍တေသူပြာအလျာပစ္စေကာနှင့်အရိယာနွယ်လောင်းကိုတို့ရှိရသူတော်ကောင်းတို့လိုအနုတေခါဝအတူလိုက်ခါကျင့်တတ်ရာကိုကျင့်ကမသွေးအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒီကာထာရီယာဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ပေါအောင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားဤကိုမှလည်းအဆုံးသတ်မှာဟောကြားလေးရှိပါတယ်ဦးဇင်းတို့ပေါအောင်တွေ့ရမှာပေါအောင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တတိတရားဟောဓမ္မကတိကာရီဟာလည်းတရားရဲ့ဤကိုမှဒီကာထာလေးနဲ့ယူဆိုပြီးတော့တရားကိုဤကုန်းတလေးရှိပါတယ်ဦးဇင်းကတော့ဒီတရားနဲ့တရားကိုစဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကာထာလေးမှာနားထောင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်တော်ဆိုတာမြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်တရားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီတဲ့တော့ကိလေသာစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိလေသာငြိမ်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတန်တလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီငြိမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိလေသာငြိမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘုရားပစ္စေကတာဝကပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲလိုဘုရားပစ္စေကဗုဒ္ဓတာဝကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးတမတာဘောရိညာပစ္စေကဘောရိညာတာဝကဘောရိညာတွေကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂမ်မီရစိတ်ကားလို့ခေါ်တဲ့မိမိတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာတွေ့ကြုံရတဲ့တမဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေပေါ်မှာနေပြီးတော့သူတို့နည်းနည်းစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတော့သူတို့ကဘဝမှာနော်တန္တရာဝိကလူရောက်ခြင်းနဲ့တာဝေကဉာဏ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုတာဝေကဉာဏ်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ကာမလို့ခေါ်တဲ့ကာမဟာဆိုလို့ရှိရင်လေနော်ဦးဇင်းတို့မြန်မာစကားမှာတော့ဒီကာမဆိုတဲ့စကားဟာနည်းနည်းရိုင်းလို့ရှိပြီပဲလို့လေပါဠိလိုကတော့ကာမဆိုတာဟာဝိထုကာမကိလေသာကာမဆိုပြီးတော့နှမျိုးရှိပါတယ်ဝိထုကာမဆိုတာကတော့အခုလူစိတ်ရဲ့ရှိမှာပါဠိတွေနော်အလှဆင်ထားတယ်အဲ့ဒီပါဠိတွေကိုယူပါယုံလို့ခေါ်ရတယ်နော်အဲ့ဒီယူပါယုံနဲ့မျက်စိအစင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကဒီပါဠိတွေကိုမြင်သိစိတ်လို့ပေါ်လာပါတယ်အဲ့လိုမြင်သိစိတ်လို့ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒီပါဠိတွေရဲ့လှပမှုကြောင့်တမ်းမဲ့တဲ့စိတ်လူချင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အခါတည်းမှာဒီပါဠိတွေကိုရရှိပိုင်ဆိုင်နေတဲ့လောဘဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့လိုနော်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့နှလုံးသွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကြောင့်နော်ဒီပါဠိတွေကိုတော့ဝိထုကာမလို့ခေါ်ပါတယ်ယူပါယုံလို့ခေါ်တယ်အာယုဘယ်နှပါရှိလဲ၅ပါးနော်ယူပါယုံတတ္ထာယုံခန္ဓာယုံယတာယုံဟောတပယုံဆိုပြီးတော့အာယု၅ပါးအဲ့ဒီ၅ပါးကိုတော့နော်ဝိထုကာမလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအာယု၅ပါးပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိမိတို့ရဲ့နှလုံးသွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောဘစိတ်တွေဒေါသစိတ်တွေအိတ်တမစ္စရိယမာမာနနော်ဒီတရားတွေကိုတော့ကိလေသာကာမလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီကဝိထုကာမကိလေသာကာမပေါ်မှာပြသနိုင်မှုအတွက်နော်
မိမိတို့တွေနဲ့ဒီတရားပစ္စည်းကဗုဒ္ဓအရိယတော်ကရီကအခုလိုအာယုန်တွေပေါ်မှာနော်နည်းနည်းစဉ်းစားပြီးခေါ်ပြီးတော့တာဝီကဉာဏ်ကြီးဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုတာဝီကဉာဏ်ကြီးကနေမိမိတို့အနေနဲ့မမကန်ကန်ဝိပဿနာတရားတွေကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့ဘုလိုနေနဲ့နော်အဲ့ဒီလိုပပစီတာလို့ခေါ်တဲ့ရှင်ဟန်ယတိယဟန်တွေပြုပြီးတော့တရားဘာဝနာပွားများအားထုတ်ပြီးတော့ဘောရိဉာဏ်ကြီးပိုင်ဆိုင်ရရှိပါတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နော်ဒီဘောရိဉာဏ်ကြီးကိုရရှိဖို့အတွက်အဓိကအခြေခံအကြောင်းတရားကတော့ဂမ္ဗီရစိတ်ကားလို့ခေါ်တဲ့မိမိတို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာတွေ့ကြုံလာတဲ့လူကိစ္စတွေပေါ်မှာနည်းနည်းစဉ်းစားပြီးခေါ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဂမ္ဗီရဉာဏ်နဲ့အာဝိကဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဉာဏ်တစ်ပါးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘောရိဉာဏ်တွေကိုရရှိခြင်းရဲ့အခြေခံအကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါတယ်။တရားကတော့ဒါပါပဲ။သူတို့ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ပြန်လို့ရပါပြီ။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုနော်ဂမ္ဗီရဉာဏ်ကြီးအာဝိကဉာဏ်ကြီးဘယ်လိုဖြစ်အောင်ပွားရမလဲဆိုတဲ့နော်တာရကလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြီးတော့တရားကိုဆက်ဆက်ကြတာပေါ့နော်တော့ဒါအချင်းကြောက်ခဲ့တယ်လို့ပဲကာမလို့ခေါ်တဲ့ဝိထုကာမတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်သူစိလို့တရားဓမ္မတို့ဒီဘဝရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ဒါတွေကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ကတော့ဘုန်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ရှားတာပါပဲနော်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုရှားမှလည်းအဲ့ဒါတွေပိုင်ဆိုင်မှလည်းဒီဘဝလူလောကမှာလူရဲ့ state လို့ခေါ်တဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေမပြည့်စုံဘူးလားအာနာတကူအစိုးရတယ်နော်တော်လို့ဆိုလို့အောင်မြင်တယ်လူလောကမှာလူတွေကအထင်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့လို့လေခုနဦးစင်ရုပ်ခဲ့တယ်လို့ပဲနော်ကာမီရှိကပြုဖန်ကုသိုလ်ကံကြောင့်စီမံထောင်းပါတဲ့ရောက်ရတာညာပါသတိပဲကြီးကြီးငယ်နဲ့ဤတွေရောယူကိုရောတို့ပိုင်သားဤကာမဝိတုဆူဆူတို့သည်ဟိတ်ကွာငါတို့ပိုင်ညာဤကာမတရားတို့သည်အများနဲ့ဆက်ဆံဘေးရီယဝင်းချံရန်တွေကမြောင်များအိုတကယ်ကိုကြောက်လောက်နေဒီပါမသာဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနော်ဒီကာမဝတ္ထုစုစေတွေကပိုင်ဆိုင်ထားနေမယ်လို့လည်းတကယ်တော့ဉာဏ်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတာဖြစ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးဦးဇင်းတို့မြန်မာကြီးအများဆုံးပြီးပါတယ်2006ခုနှစ်ဦးနေဝင်စတက်လာခဲ့ပြီးကြရဦးဇင်းတို့မြန်မာတရားဓမ္မကြီးဘယ်လိုဖြစ်လာခဲ့ကြလဲနော်မင်းဆိုတဲ့ခေါ်ရနော်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတေးယူသွားကြဘူးလားတေးလို့ပဲထိုင်ဝမ်နိုင်ငံရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့နော်ဒီလိုမျိုးကာမဝိတုစုတွေကယင်းနီးနေခိုးသူမချစ်နေတဲ့တော်သူလို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုဉာဏ်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဝိတုကာမတွေရနေပြီးတော့ဘာလုပ်ကြရမလဲဒါနဆိုတဲ့အနည်းကိုထုတ်ယူကြရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့အခုရရှိထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ယောဂဝေဒနာတွေနဲ့မဆက်ဆံနေဘူးလားဆက်ဆံနေပါလေနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါးဟာဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကအာတိဝိသောပမသုတ်တံမှာငွေကြီးလေးကောင်နဲ့ဥပမာပြထားတယ်ဒီငွေကြီးလေးကောင်ကိုလူပဲနေစဉ်ကျွေးဝဲတုတ်တင်နေပြီပဲလို့လေဒီငွေကြီးလေးကောင်ကစိတ်ဆိုးဖောက်ပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်အန္တရာယ်ပြီးတာပဲဒီတိုင်းပဲဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးကလည်းဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖွဲ့စည်းထားပြီးမဲ့ဘလို့ပဲနေစဉ်ကျွေးဝဲတုတ်တင်နော်ပြုပြင်းနေပြီပဲလို့လေတရားမစက်လို့ဆင်းရဲဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဖောက်ပြန်ပစ္စည်းနေတာပါပဲအဲဒီလိုနော်ဖောက်ပြန်ပစ္စည်းနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကလည်းသီလဆိုတဲ့အနည်းကိုသိကြရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်နော်ဦးဇင်းတို့ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပရမတ္ထအနေကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးလို့ခေါ်တဲ့ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာပညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုတဲ့ခ
ခန္ဓာ၅ပါးအောက်ယူလို့ရပါတယ်အဲ့လိုခန္ဓာ၅ပါးကလည်းနော်စက္ကန့်တိုင်းနိုင်မလားစိတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တစ်စက္ကန့်မှာတရေသိန်းလုံးနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်ပြနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ကလည်းဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးဘာဝနာအနှစ်တွေတို့ယူကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတို့ယူနိုင်မှလည်းဦးဇင်းတို့ရရှိထားတဲ့ဘဝဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုကာမဝိတ္ထုအဆူဆူတွေကနေပြီးတော့မိမိတို့နေတဲ့ဦးဇင်းတို့နော်ယေရှုတော်ရှင်ဆရာမများလည်းပြောထားတာရှိပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာစကားရှိရဲ့သုံးမှာမဆွဲပါနဲ့တဲ့နော်ဟုတ်ရဲ့လား ဟုတ်ပါ ဒီပစ္စည်းလေးပါတော့ကျင်းလို့ရရဲ့လားကျင်းလို့မရပါဘူးအာယုံ၅ပါးကတော့နော်ရှားရမှာပဲသုံးရမှာပဲမစားလို့လည်းမရဘူးမချီလို့လည်းမရဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သုံးမှာမဆွဲပါနဲ့တဲ့နော်ဥပါဒဏ်ကပ်ဖို့ပေါ့နော်တခုတကယ်လို့လောကဓာတ်တရားနဲ့ကျုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေနော်ဒါတွေကိုမမြဲတဲ့သဘောတွေကိုစဉ်းကျင်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့နော်ဒေါကဒေါသတွေကိုပြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမတွေ့ဖို့အတွက်ဥစဉ်နေတဲ့နော်ဇာတကငါလာတဲ့ပုံမြင်တဲ့ခုကိုကြောက်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒီနော်ဇေရိုဒီနော်ပါဝတိမှာတတိတယောက်ဝယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာသူဟာမစားရမတော့ရမသုံးဆွဲပဲနဲ့ဘယ်လိုမှထားမင်းနဲ့နော်သူရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထားပြီးတော့ဝယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာမင်းကနေပြီးတော့ဘာနာဖြစ်သိယူတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဟောပြတဲ့နော်ပုံမြင်တာတကလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မစလို့တခါတော့လည်းချားဦးမယ်ထင်ပါတယ်နော်မရှကဆိုတဲ့နေ့မရှကဆိုတာပါဠိလိုမရှန်ဆိုတာနော် mind position ပေါ့နော်ဟာပစ္စည်းပေါ့ငါဥစ္စာငါဟာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်မရှန်ဆိုတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့ကလေးကသူဘယ်မှာပဲနာဘယ်မှာပဲသွားမရှန်နဲ့ပေါ်လေးရှိတယ်နော်ဒီဘုရားယူမှာနားလည်းမရှန်နဲ့နော်တခါတိတ်ခိုက်တော့ဒီပေါ်မှာနားလည်းမရှမ်းနဲ့ကြီးမားတဲ့တတိချိုးဖို့ဒီပေါ်မှာနားလို့ရှိရင်လည်းမရှမ်းငါဥစ္စာနဲ့အော်လေးရှိတယ်နော်အဲ့လိုအော်နေတဲ့ဒီမရှကဆိုတဲ့ညက်ကိုလည်းဦးစင်းဒီနေ့ကမှဘလို့နော်နာမည်နဲ့ညာခေါ်သေးလေဆိုပြီးပါဠိအတိပိုင်းအဘိဓမ္မာမှာရှာကြည့်ရတော့ဒီနေ့ကတော့မတွေ့သေးပါဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့ကလေးကဘယ်နေရာမှာပဲနာမရှမ်းနဲ့ငါဥစ္စာနဲ့အော်လေးရှိတယ်အင်တာမှာကြီးမားတဲ့ညောင်ကြီးနော်ညောင်ကြီးတွေအသီးတွေသိန်းတောင်းကပြီးနေတဲ့ညောင်ကြီးပေါ်မှာနားတော့တယ်မရှမ်းတခြားမြစ်တွေကလာစားတော့လေငါဥစ္စာနဲ့နော်အော်နေလေးရှိတယ်အဲ့လိုအော်နေတဲ့အခါမှာတခြားမြစ်တွေကနေပြီးတော့နော်လာနာပြီးတော့ညောင်ကြီးတွေစားသွားတယ်ညောင်ကြီးတွေစားပြီးတော့ခါတဲ့ညောင်ကြီးတွေစားပြီးတဲ့အခါမှာမစင်တွေစွတ်ထားပြခဲ့တဲ့ငှက်ကြီးတွေနော်အဲ့လိုနဲ့ညောင်သီးတွေကလည်းတစ်ပြေးပြီးရင်းမဲ့ပြီးတော့ချောက်ပြီးတော့ဒေကြပုံတဲ့အခါမှာညောင်မင်းကြီးမှာဘာမှမရှိတော့ပဲညောင်မင်းအောက်မှာဒီလိုမျိုးနဲ့ပြဆွတ်သွားတဲ့မစင်တွေကျန်းနေပြီပဲလို့လေဒီနေ့ကတော့ဘာလို့နေသေးလဲမရှမ်းငါဥစ္စာနဲ့အော်နေတော့မရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲလောကမှာကိုရှာဖွေထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမလူရဲ့မစားရဲ့မသုံးရဲ့မဆွဲရဲ့နော်အခါရချစ်စိတ်ကိုစုထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတဲ့နေ့မှာတော့တခြားလူတွေနော်တန်ရည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယူဆတုတ်ဆွဲပုံစံလို့ရှိရင်မိမိနေတဲ့မရှက်ကမဲ့လိုပဲနော်အချင်းချင်းဖြစ်ပြီးတော့ငါဥစ္စာနဲ့ဆိုပြီးဝယ်လွန်ပြီးတော့ပဲဘောရတစ်ခုကိုကုသရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့အနေနဲ့ဒီခုလိုမိမိတို့ရဲ့နော်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကနေပြီးတော့တင်းကြောက်ပါစွာနော်ဒါနာတွေပြုပြီးတော့နော်ဒီနေ့ကိုထုတ်ယူကြပါနော်အဲ့လိုလုံယူခြင်းအထောက်ယူခြင်းအပြင်မိမိတို့ရဲ့ဘဝတန်ត្រာမှာကျင်လည်တဲ့အခါမှာဒါနတော့ဘောဂတာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနော်မိမိတို့တန်ត្រာမှာကျင်လည်တဲ့အခါမှာပစ္စည်းတွေပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဏှာတာရှာဖွေရရှိတဲ့နော်လွယ်ကူရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်နောက်အခုအဓိကထားပြောချင်တာကတော့နော်လောကမှာယခုလိုနော်တန်ត្រာမှာကျင်လည်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘဝရဲ့လွတ်မြောက်ကြောင်းတရားတွေကိုအားထုတ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအားထုတ်တဲ့အခါမှာမိမိတို့အနေနဲ့နော်ရရှိထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်မှာနော်မတတ်မဲ့ဖို့အတွက်ကနော်တော့အရေးကြီးပါတယ်နောက်ဦးစင်းပြောခဲ့သလိုပဲသုံးမှာမဆွဲပါနဲ့နော်အဲ့လိုမဆွဲဖို့အတွက်ကနော်အဲ့တော့ရှိသူတော်ကောင်းတွေနော်အခုလိုမိမိတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုနော်
ကံမိရညာကညာနေတဲ့တာဝေကညာနေဖြစ်ပါလေဆိုတဲ့နော်ဒီတာရကလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ရဲ့နော်ဒီမြတ်စွာဘုရားသခင်ဘုရားလောင်းဘဝမှာနော်ကျင့်ပြုခဲ့တဲ့နော်ဒီဇာနာလေးတစ်ခုကိုဦးဇင်းပထမဦးစွာပြောပြလိုပါတယ်နော်ဒါကတော့အားလုံးလည်းချားဘူးကြတယ်မဟာဇနကသတ္တမှာမဟာဇနကမင်းကြီးစဉ်းစားပြီးတော့နော်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပါပဲမဟာဇနကမင်းကြီးတောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနာမည်ကျော်မဟာဇနကမင်းကြီးတောင်ကိုလည်းအားလုံးချားဘူးကြတယ်နော်ပြင်လေထဲမှာခွန်လေးရဲ့လက်တကူပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝိရိယပါရမီရနော်ဟိုဒီခါတဲ့အောက်ထုတ်တဲ့ခါမှာသူရဲ့အတိတ်ဘဝကနော်ဘယ်တော့ဖြစ်တဲ့မင်းကြီးနေခလာနန္ဒသမီးအမုဒ္ဒရာဆောက်လက်သမီးရညီကဲတင်ပြီးတော့မိချီလာပြီးမှရောက်ရှိသွားတဲ့ခါမှာနော်မဟာဇနကမင်းကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုမဟာဇနကမင်းကြီးဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတနေ့တော့သူ့ရဲ့နော်ဥယျာဉ်ဆောက်ဥယျာဉ်မှုကနေပြီးတော့မင်းကြီးစီကိုနော်ဥယျာဉ်တွေကထွက်တဲ့ပါမန်တိတိတွေနဲ့လာရောက်ပြီးတော့ကြော့ပါတယ်နော်ကြော့တဲ့အခါမှာမင်းကြီးကိုသူရှောက်ထားတဲ့အရှင်မင်းတရားကြီးတနေ့လောက်တော့ဥယျာဉ်ထဲမှာနော်ဥယျာဉ်ထဲမှာလာပြီးတော့ဘောကစားကြွတော်မူပါဆိုပြီးတော့ရှောက်ထားတယ်အဲရှောက်တဲ့အခါမှာမင်းကြီးကလည်းနောက်စင်ပင်းတဲ့နေ့မှာသူ့ရဲ့နော်မင်္ဂလာစင်ပြီးတော့ကိုစီးပြီးတော့မောင်မမိတ်တန်ချန်ရန်လေးနဲ့ဒီနော်ဥယျာဉ်တော်ကိုဒေါကစားကြွတော်မူပါတယ်အဲလိုကြွတဲ့အခါမှာဥယျာဉ်ရဲ့အဝင်လမ်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတရက်ပင်နှစ်ပင်ကိုပြပါတယ်တရက်ပင်နှစ်ပင်ကတော့နော်တရက်ကြီးတွေလက်ပြီးတော့တရက်ကြီးတွေကလည်းနှဲပြီးတော့နော်အခုလိုထိုင်ကာလာမှာထိုင်ဝမ်မှာလည်းအချို့တရက်ချန်နေမှာနော်တရက်ကြီးတွေမဲဝင်းပြီးတော့ညာကနေတွေးကြနေတာမှာအင်တာမှာကြီးလို့လှပပါတယ်ဒီတိုင်းပဲနောက်တစ်ပင်ကကြတော့တရက်ကြီးတွေစီးပဲနဲ့နော်တရက်ရွက်တင်နေပဲဆွေးနွေးဆူဆူနဲ့တင်တယ်နေပါတယ်မိမိဟာတရက်ကြီးပြီးနေတဲ့ပင်ကမဲနေတဲ့တရက်ကြီးကိုစားသုံးခြင်းလို့ဒီမှာစင်တော်စင်တိန်ကိုတရက်ပင်နာကိုကပ်ပြီးတော့နော်ကတ်စီပြီးတော့တရက်ပင်ကနေပြီးတော့တရက်ကြီးကိုနော်ခူယူပြီးတော့စားသုံးတော်မူပါတယ်အဲလိုစားသုံးတဲ့အခါမှာတရက်ကြီးရဲ့နော်ချုံကြီးတဲ့အရာကိုရရှိတဲ့အခါမှာစားသုံးရတဲ့အခါမှာမင်းကြီးကစဉ်းစားတယ်နော်အပြန်ကြရင်တော့ငါနော်ထပ်ပြီးတော့တရက်ကြီးတွေကိုအာရပါရကူးပြီးတော့နန်းတော်ကြတော့မှပုံဆောင်တော်မူမယ်ဆိုပြီးတော့မင်းကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာနော်စဉ်းစားတော်မူခဲ့ပါတယ်အဲလိုစဉ်းစားပြီးတော့သူကသူ့ရဲ့ခီးကိုဆက်ပြီးတော့ဝေးတော်တဲ့ကိုကြွတော်မူပါတယ်အဲလိုကြွတဲ့အခါမှာရှေ့လုံးကနော်ဒီနန္ဒလေးပုံစံတိုင်းပဲဘီရင်စားသုံးတော်မူပြီးတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့နော်အချွေရန်မောင်မမိတ်တန်တွေဟာလည်းခုလိုစားသုံးလို့ရပါတယ်အဲဒါကြောင့်မင်းကြီးစားသုံးပြီးတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့အချွေရန်တွေကလည်းဒီရဲ့ဒီတွေကိုခုလိုစားသုံးကြတယ်အဲလိုခုလိုစားသုံးတဲ့အခါမှာဒီရဲ့ဒီတွေခုတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာနော်ဒီရဲ့ခိုင်းတွေကိုလည်းချိုးပြက်ဖြစ်စီပြီးတော့တခါတည်းဒီရဲ့ဒီတွေခုကြတာဒီရဲ့ပင်တွေလုံးကရွက်တွေတိုင်းတွေကျွေးပြီးတော့နော်ဒီရဲ့ပင်ကြီးဟာဘလို့မှကြီးလို့မကောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့နင်းကြီးဟာညနေပိုင်းတော့ကစားပြီးလို့နန်းတော်ကိုပြန်ကြတဲ့အခါမှာမနေ့ကလို့သူတရက်တီးတွေကိုတွေ့ရလေဦးမယ်တရက်တီးတွေကိုနော်ကုယူစားတော့ကလိမ့်မယ်ထင်းပြီးတော့တရက်ပင်သားကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာသူမနေ့ကလို့မဟုတ်တော့ပဲတရက်တီးပြီးတဲ့တရက်ပင်ကြီးဟာတရက်တီးလည်းမရှိတော့ဘူးတရက်ခိုင်းနေတရက်တွေကလည်းပြင်ချပြီးတော့နော်တရက်ပင်ကြီးဟာအင်မတန်မှရုပ်ဆိုးအကြည့်တမ်းလို့နေပါတယ်ဘေးတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့အတင်းကြီးတဲ့တရက်ပင်ကတော့စိတ်စိတ်ဆူဆူနဲ့နော်တရက်အေးနဲ့ညတော်ကြီးလိုပဲတင်းနေနေပါတယ်အဲ့ဒီတရက်ပင်တစ်ခုကိုစဉ်းစားပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာကာမီရဉာဏ်ကြီးကနေဖြစ်ပြီးတော့တာဝေကဉာဏ်ကြီးဖြစ်တော်မူလာခဲ့ပါတယ်လောကမှာနော်ကာမဂုဏ်တရားတွေဟာနော်ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားပြီးပဲလို့လေဒီနေ့ကြာရင်ဉာဏ်သူမြင်သာပါကဖြစ်စီနိုင်တာပဲငါရဲ့မိစီစိတ်ဟာလည်းနော်အကယ်၍ငါရဲ့ဉာဏ်သူနိုင်ငံတစ်ခုခုကအကယ်၍လိုချင်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့အသက်စီးစိတ်ဥယျာဉ်ကိုလည်းနော်အတီးတီးတဲ့တရားပင်လိုပဲဖြစ်စီခံရမှာပဲအတီးမတီးတဲ့တရားပင်လိုယသိယဟန်ဘွားကတော့ချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့နော်အဲဒီတရားပင်မပင်ကိုကြည့်ပြီးတော့တာဝေကဖြစ်စ
စဉ်းစားပြီးတော့တာဝေကဉာဏ်ကြီးနဲ့ဒီမဟာဇနကမင်းကြီးကဌိနစီစိတ်ကိုစွန့်လို့တော့ထွက်တာတရားဘာဝနာအားထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာဇာနေကိုဝင်စားပြီးအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကံကြီးနော်ဒီသွားတဲ့အခါမှာသုတိစိတ်ကြားပြီးတဲ့အခါမှာဓမ္မနော်ဒီဓမ္မဇာဒီမေတ္တာဇာနေရဲ့အထူးအားကြောင့်နိုင်ရလာတော့မမှုပဲဓမ္မပြည်ကိုလာတော့မခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်နော်လောကမှာဆိုလို့ရှိရင်ကာမဂုဏ်၅ပါးနော်ဒီကာမဂုဏ်စုစုတွေဟာဉာဏ်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမဟာဇနကမင်းကြီးဟာနော်အတိအပြီးတဲ့တရားပင်နဲ့အတိမပြီးတဲ့တရားပင်ကိုကြီးပြီးတော့သူဟာတာဝေကဉာဏ်ကြီးဖြစ်တဲ့သူရဲ့နော်ဒီပါရမီတော်ကိုဖြည့်ကျင့်တော်မူခဲ့ပါတယ်နောက်ဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မဂ္ဂဒေဝမင်းကြီးဘဝမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမဂ္ဂဒေဝမင်းကြီးရဲ့နော်ဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းတော်ဟာနော်ဘလူတာဝေကဉာဏ်ကြီးခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီခေတ်ခါကဆိုလို့ရှိရင်လူတို့ရဲ့တက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း3 သိန်းကျော်တယ်နော်ဒီနေ့ကနေ့နိုင်စားကြည့်လို့ရှိရင်မများဘူးလားနော်များတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေရဲ့တက်တာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘုရားဒီနေ့မရှိဘူးတဲ့နော်ဦးဇင်းတို့လက်စွာပြတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ကမှလည်းတုတ်တန်တူဘာတာတာရှိပါတယ်ဦးဇင်းတို့လူတွေရဲ့တက်တာကလူတွေဟာဒီလာမြဲတဲ့ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲသိနဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့နေနိုင်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကိုချင်းတရားတွေတဖြည်းဖြည်းဆုံးယူလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေရဲ့တက်တာဟာစနစ်ကြောင်ရောက်သွားနိုင်တယ်ဒီနေ့ကမှကိုပဲဦးဇင်းတို့ကဘာမှကြည့်ကြည့်ပါလားနိုင်ငံချင်းမတူဘူးလူရဲ့တက်တာကနော်အာဖရိကတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့နိုင်ငံတွေမှာလူတယောက်ရဲ့တက်တာကအနှစ်40ပဲရှိတယ်ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံလို့ဂျပန်နိုင်ငံလို့ပါဆိုရင်တော့အသက်ရှည်ရလူတွေပေါ်တယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားဘာလို့လဲဒီလားမဲတာလို့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီမဂ္ဂဒေဝမင်းကြီးရဲ့လက်ထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခင်ခါဆိုလို့ရှိရင်လူတို့ရဲ့တက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်အနည်း3 သိန်းကျော်တယ်နော်မဂ္ဂဒေဝမင်းကြီးကဆိုလို့ရှိရင်နေသားငယ်ဘဝနဲ့နှစ်ပေါင်း8,400အိရှင်မင်းသားဘဝနဲ့8,400ရှင်ဘီအဖြစ်နဲ့8,400ဌိနစီစိတ်ကိုခံစားတော်မူပါတယ်နော်အဲ့လိုခံစားပြီးတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူ့ရဲ့နော်ဒီစံဖို့စိတ်ကိုပေးပြီးတဲ့သတ္တာတွေကိုပြောတယ်မောင်မင်းအခေ၍ငါရဲ့ကောင်းမှာသတိပြုတစ်ချက်တော့သတိပြုချောင်းပြည့်တဲ့ကြလို့ရှိရင်ငါ့ကိုနော်ကြောက်တာဆိုပြီးတော့ပြောတာနော်မိန်တော်မူပါလေအဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီသတ္တာတွေဟာမဂ္ဂဒေဝမင်းကြီးရဲ့သဘင်ကိုနော်ဒီသံဃာစိတ်တွေကိုတပ်ပယ်လာလိုက်တာဟာတနေ့ကျတော့မင်းကြီးရဲ့ခေါင်းမှာသဘင်တစ်ချောင်းတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီတွေ့တဲ့အခါမှာအရှင်မင်းကြီးရဲ့ခေါင်းမှာဆံပြီးတော့တပင်ကိုတော့တွေ့နေပါပြီဆိုဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမင်းညနဲ့နှုတ်ပြီးတော့အားရလက်ပွားပေါ်တင်လိုက်စမ်းဆိုပြီးတော့မိန်တော်မူတယ်အဲ့ဒီခါမှာနော်ဒီသဘင်ကြီးကိုလက်ဝါးပေါ်မှာကြီးပြီးတော့နော်မင်းကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်ထိတ်လိုက်ခြင်းတောင်းဝေကနေဖြစ်တော်မူခဲ့ပါလေငါရဲ့ခေါင်းမှာဒီမင်းရဲ့ online စိုက်ထူလာခဲ့ပြီဆိုပြီးတော့နော်တခါလေသူစိတ်ထဲမှာနီလာအောင်နေတဲ့တကက်တဲလေးတွေမှာနေရတယ်လို့ပဲနော်တင်ချင်းတရားကကြောက်လာတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုရင်ထိတ်လိုက်ခြင်းတောင်းဝေကဉာဏ်ကြီးဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘဝမှာလေနော်ဒီဌိနစီစိတ်ကိုဆုံးပြီးတော့ယတိဖြစ်တဲ့တော်ဝင်ပြီးတော့တရားဘာဝနာအားထုတ်ပြီးတော့မေတ္တာဇာတိကိုဝင်စားပြီးတော့နေတော့ခဲ့ပါလေတကယ်တော့မဂ္ဂဒေဝမင်းကြီးအားဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း8,400ဌိနစီစိတ်ကိုခံစားနိုင်ပါလေနော်ဦးဇင်းတို့ယခုလိုနော်အနည်း60 90 80 90တမဟုတ်သေးဘူးနော်နောက်ထပ်ကိုသူကမင်းစီစိတ်ကို8,400ခံစားနိုင်ပါလေဒါပေမဲ့လို့လေအဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း8,400ကိုမခံစားတော့နဲ့လေဒီပါနော်ယတိဖြစ်တဲ့တော့ထဲပြီးတော့မေတ္တာတန်ကြီးကိုဝင်စားပြီးတော့နေတော်မူခဲ့ပါတယ်ဦးဇင်းတို့လည်းကာရမလီနေရတာတော့ပြောစရာရှိတာပေါ့ဒီမင်းကြီးမင်းသားရဲ့ဘဝနဲ့လည်းနှစ်ပေါင်း8,400ခံစားပြီးပြီဟာအိရှင်မင်းသားဘဝနဲ့လည်း8,400ခံစားပြီးပြီ
ဘယ်ရင်ဖြစ်နေလဲစစ်တောင်းလေးတော့ခံစားပြီးသူ့အနေနဲ့ညီးဝေးမှာပေါ့တပြောတော့ညီးဝေးနိုင်သေးဘူးအဲ့လိုကြည့်ကြတယ်ဒီမှာဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီလိုပဲနော်ဒီမကနေပါမင်းကြီးရဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နော်ခေါင်းမှာသပင်သူတစ်ချောင်းဖြစ်ပေါ်လာတာဘူးပဲဇရာရဲ့ဒုက္ခပရဏရဲ့ဒုက္ခကိုဆင်းရဲပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝမှာနော်ဒီပါဠိတော်တွေကိုဖြစ်ကျင်တော်မူခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့နော်ဒီရုပ်တင်စရာမင်းသားဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဥစ္စာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုလိုပါဠိတော်တွေကိုဖြစ်ကျင်တယ်နော်ပါတာဝေကနဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်တင်စရာမင်းသားဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တော့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်နန်းတော်ထဲမှာနေထိုင်ကြည်ပြင်းလာပြီးတော့ဒီနေ့ကျတော့သူ့ရဲ့မြင်းလေးကိုခေါ်ပြီးတော့နော်မြင်းစီရထားတဲ့ဥယျာဉ်တော်ကိုကြွတော်မူခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုကြွတဲ့မူတဲ့အခါမှာလမ်းမှာတော့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းနေနန်းနဲ့ချင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တိကျတဲ့တိဖြာတိခိုင်လေးတွေပေါ်မှာမြက်တိထားလေးတွေပေါ်မှာပင်ကူချီရကလေးတွေပေါ်မှာစီမင်းဘကလေးတွေဟာတွေ့ရကိုနေပါတယ်အဲ့စီမင်းဘကလေးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနန်းနဲ့ချင်းရဲ့နေရာအောက်မှာစီမင်းတို့တွေကစိတ်ဝိဒနာပလဲဝိဒနာတောက်ပါပြီးတော့လှပနေပါတယ်နော်အဲ့လိုလှပနေတဲ့တောက်ပါနေတဲ့စီမင်းတို့တွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာရုပ်တင်စရာမင်းသားဟာနန်းတော်ထဲမှာကြီးပြင်းလာတဲ့ပြောက်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒါလေးတွေကိုသူမတွေ့ခဲ့ဘူးထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြင်းလေးကိုမြင်းလေးဒါလေးနော်ဒီရောက်အောက်မှာတောက်ပါနေတဲ့အရာလေးတွေကဘာလဲလို့နေတဲ့အခါမှာမြင်းလေးဘုရားတဲ့သူ့အတွက်မြင်းလေးကယူဒနာနဲ့ဒါဟာစင်ပြီးပေါက်လေးတွေဖြစ်ပါလေဗျာဆိုပြီးတော့ဒီရုပ်တင်စရာမင်းသားသူ့အရှင်ကိုရှောက်ထားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ရုပ်တင်စရာမင်းသားဟာသူ့ရဲ့ခီးကိုဆက်သွားပြီးတော့နောက်ညနေပိုင်းပြန်လာတဲ့အခါမှာသူကနန်းနဲ့ခင်းရလိုပဲနော်တောက်ပါနေတဲ့နော်စီးနေဝင်လေးတွေကိုမြင်ရတဲ့ဥမဲ့တဲ့သူ့ရဲ့မြင်လေးကိုသူကမိတယ်။အိုမြင်လေးမနေ့ကတို့မြင်ခဲ့ရတဲ့အင်မတန်မှနော်လှပတဲ့တောက်ပါနေတဲ့စီးနေဝင်လေးတွေဘယ်ရောက်ကုန်လဲလို့နေတဲ့အခါမှာမြင်လေးကလည်းစီးနေဝင်တို့ရဲ့စီးနေပေါင်းတို့ရဲ့သဘောစားနေရောင်ခြည်မြင့်တက်လာတဲ့အခါမှာချောက်ခမ်းပြီးတော့ကြောက်ွယ်သွားတာဓမ္မရာပါပဲဗျာဆိုပြီးတော့မြင်းတင်းကလည်းရှောက်ထားလိုက်တယ်အဲ့လိုရှောက်ထားလိုက်တဲ့ခါမှာနော်ရုပ်တင်စရာမင်းသားကိုရှိကလည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ပါဏီတော်လေးကြောင့်သူဟာဆိုလို့ရှိရင်စင်းမင်းပေါက်ကလေးဟာတောက်ပြက်လွယ်လိုက်တာငါတို့ရဲ့ဘဝဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲနော်ဖြင်းနှန်းစည်းစိမ်နေနဲ့ပြေဆုံးနေပြီလို့လေလူဘဝလူလောကဆိုတာနေနေညပြောက်နော်စင်းမင်းပေါက်လိုပဲပြောက်လေပါလားဆိုပြီးတော့သူကနော်စင်းမင်းပေါက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကာမီရညာကနေတာဝေကညာနေဖြစ်တော်မူခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုတာဝေကညာနေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်လေနော်အဲ့ဒီလိုဒီနစီစိန်ကိုစွန့်ပြီးတော့ဘင်သားဘဝနဲ့ဒီနစီစိန်ကိုစွန့်ပြီးတော့ယတိယဟန်ပြုတာယတိဖြစ်တဲ့ပြုပြီးတော့တော့ဘက်ကမေတ္တာတန်တွေကိုဝင်စားပြီးတော့ပါမီတော်တွေကိုဖြစ်ကျင်တော်မူခဲ့ပါတယ်နော်ဒါကဆိုလို့ရှိရင်လေစီမင်းပေါက်ကလေးရဲ့မမြဲတဲ့သဘောဘဝရဲ့မမြဲတဲ့ဘဝမှာစဉ်းကျင်ပြီးတော့နော်တာဝေကညာဖြစ်တော်မူတာဖြစ်ပါတယ်ဦးစင်းနေနဲ့အဲ့လောက်ပြောလို့ရှိရင်ယောဂီတွေနေနဲ့နော်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝပေါက်ကြမယ်ဖြစ်ပါတယ်ညညပြောလို့ရှိရင်ညီကိုတဲ့စိတ်တွေတော့ဖြစ်နေမှာထင်ပါဘူးဦးစင်းပြောတဲ့တရားပေါ်မှာပဲပြောတာညနေညီကိုကိုကြတယ်ထင်တယ်ဟာပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီပါဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်နော်ခုနကစစ်ပြခဲ့တယ်လေကာမဂုဏ်ရဲ့အဖြစ်နော်ဒါဇရာရဲ့အဖြစ်ဘဝရဲ့မမြဲမှုတိတ်တွေကိုစဉ်းကျင်ပြီးတော့အာဝေကညာဖြစ်တော်မူခဲ့ပုံတွေကိုဦးဇင်းတို့ဘုရားအလောင်းအာဝေကညာယူပြီးတော့အာဘီတော်တွေကိုဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုဦးဇင်းလေးနဲ့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နော်နောက်ပြောချင်တဲ့ခုရှိတာကတော့ဒီအပါရမလာတဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓအလောင်းနော်ဘီကြီးတစ်ပါးရဲ့နော်တာဝေကညာဖြစ်ပုံကလည်းအင်မတန်မှမသားစရာနော်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီနော်ပစ္စေကဗုဒ္ဓအလောင်းနော်ဘီကြီးအားဆိုလို့ရှိရင်တတိဘာယနတိကြီးမှာဥအိုက်တဲ့ຢာဒီမှာနော်နတ်ပြတ်တက်ဆောင်မှာဒီခံစားပြီးတော့စံစားပြီးတော့နေနေပါလေ
အဲ့လိုစံစားပြီးတော့နေတဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့ရှင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမောင်မမိတ်တန်ငယ်လေးတစ်ပါးဟာတရားပါနော်ဒီကြောက်ပြင်းတဲ့မှာစန္ဒကုနတ်တာတို့ကိုသွေးနေပါတယ်မင်းကြီးနော်ကိုယ်ရဲ့ယာဒီမှာနေရောင်ကြီးရဲ့ပူတော်မှုကိုတတ်တာကိုမင်းကြီးလိမ့်ဖို့အတွက်စန္ဒကုနတ်တာတို့ကိုကြောက်ပြင်းမှာသွေးနေပါတယ်နော်အဲ့လိုသွေးနေတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လက်တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာဒီလက်ကောက်တကွင်းနောက်တကွင်းစီဝေးထားပြီးတော့ကြောက်ပြင်းမှာသွေးနေပါတယ်အဲ့လိုသွေးနေရတာနေပြီးတော့သူကနန်းစာမြစ်တင်များလာတဲ့အခါမှာကွက်တဲ့ကိုကျုံးထွဲဖို့အတွက်ညာနော်ညာဘက်လည်းမှာရှိတဲ့လက်ကောက်ကိုချုပ်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကမှလက်ခွက်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဝတ်လိုက်ပါတယ်ဖွင့်ပြီးတော့နန်းစာမြစ်တွေကိုလက်ဝါးနဲ့ကျုံးပြီးတော့ဖက်တဲ့ကိုရွှေဘက်ထဲမှာထည့်ပါတယ်ထည့်ပြီးတော့နော်သူဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနန်းစန္ဒကုနတာတို့ကိုဆက်ပြီးတော့တောက်တင်ပေါ်မှာတွေးပါတယ်တွေးတဲ့အခါကျတော့လက်ကောက်နှစ်ကွင်းလက်တစ်ဖက်မှာဝတ်ထားပြီးဆိုတော့ဘာဖြစ်လာမလဲအတန်ထွက်လာတာပေါ့ချွေရင်းနဲ့ပို့ဘူးလားနော်အဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာမိကြီးကလည်းအတန်ဖြစ်လာတဲ့နော်နေရာမှာရှိတဲ့ဘောင်းမမိတ်တန်လေးကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့အခါမှာမိကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာလက်ကောက်နှစ်ကွင်းတစ်ကွင်းနဲ့တစ်ကွင်းလက်ခပြီးတော့အတန်ဖြစ်လာတာကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာကံမီရဉာဏ်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ဩလောကမှာတတ္တဝါတွေကရောက်တဲ့နေရင်တော့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူး။အရောက်နေလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြဿနာဆောက်တာပဲမဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒီလိုနဲ့မိကြီးဟာနော်ဒီလက်ကောက်နှစ်ကွင်းအချင်းချင်းခန့်နေတာတာမောမှာမူပြီးတော့လောကရဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့တာဝေကညာဖြစ်နေစေမှာပဲဘယင်းကြီးရဲ့မိဖုရားကောင်းကြီးဟာအခန်းထဲကိုရောက်လို့လာပါတယ်နော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမိဖုရားကောင်းကြီးကမင်းကြီးမမငယ်လေးကိုစိုက်ကြည့်နေတာနေတဲ့ခါကျတော့ဒီဘယင်းကြီးမမငယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့တမ်းမြတ်စိတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ထင်ပြီးတော့သူစိတ်ထဲမှာနော်ဒီစရိယာစိတ်ကြီးဖြစ်လာပြီးမမငယ်ကိုအခန်းထဲကနေမောင်းထုတ်လိုက်ပါတယ်မောင်းထုတ်လိုက်ပြီးတော့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်သူကိုယ်တိုင်တောက်ပြင်မှာထိုင်းပြီးတော့နန္ဒာတို့ကိုဆက်ပြီးတော့တွေးပါတော့တယ်တွေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုမောင်မငယ်ကကတော့နော်မရှိမဲ့နော်လက်ကောက်လေးကိုယ်နဲ့ပဲထားရတာနော်ဒီပြားကောင်းကြီးဆိုတော့ကလားလေးမှာကြည့်ဘူးမှာပေါ့ကလားလေးမှာပါတယ်နန်းရင်းသူတွေဘယ်လိုဝကြတယ်လက်ကောက်ကြီးတောင်စင်းချီအောင်တောင်စင်းဒီပါနော်အဲ့ဒီတော့တောင်စင်းဒီပါဝတ်ထားတဲ့ဒီပြားကောင်းကြီးဆိုတော့အတန်ကြီးကဘယ်လိုကြည့်လဲပို့ပြီးတော့ညာတော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီညာတဲ့ခါကျတော့ယင်းကြီးကလောကမှာနော်ပရိသတ်တိုင်းဝိုင်းတဲ့နေရာဟာပြဿနာပေါင်းတောက်ချောက်တာနော်တရားပဲနေရာလားနော်ပို့ပြီးတော့စိတ်ငြိမ်အေးချမ်းတယ်လို့ပြီးတော့မင်းကြီးကတန်ဝေကဉာဏ်ကြီးဖြည့်ပြီးတော့နော်သူကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကနေဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်နောက်မင်းကြီးကလည်းပစ္စည်းကဘောရိဉာဏ်ကိုနော်ပါရမီဖြည့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ပါရမီကလည်းရင့်ကျက်တဲ့အချိန်ရောက်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီထိုင်ပြမှာပဲနော်မင်းကြီးကပစ္စည်းကဘောရိဉာဏ်ကိုရရှိပြီးတော့ပစ္စည်းကဘုရားဖြစ်တော်မူခဲ့ပါတယ်နော်အဲ့တော့မိဖုရားကောင်းကြီးကိုပဲကျေးဇူးတင်စရာကောင်းလာတယ်နော်ဟုတ်လားတကယ်တော့လောကမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့မြန်မာစကားရှိတယ်ဒါကတော့ယောဂီနဲ့ပဲသက်ဆိုင်ပါတယ်ဒီလောကမှာတော့နော်ဆိုတာလည်းအပေါင်းအသင်းတွေတော့တရားမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဥစဉ်တို့ဒေတာတွေမှာတော့တယောက်တည်းနေတော့မြမာတဲ့နော်နှစ်ယောက်နေတော့ဒေဝါတဲ့သုံးယောက်နေတော့ဘာဖြစ်လဲရဖြစ်တာတော့ဟုတ်လားဂျွာတဲ့နော်သုံးယောက်နေတဲ့ခါကျတော့ယတနာပူများလာတာပေါ့နော်ရမလို့ဒီလိုနေနဲ့နော်တရားဖက်စိတ်နေရမှာနေပြီးတော့နော်တရားရဲ့ချမ်းသာတဲ့အရာကိုခံစားနိုင်အောင်လုပ်သားရမယ်ဓမ္မနဲ့တူတဲ့ဓမ္မဝိဟာရတရားတွေပွားများပြီးတော့နေကြရမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နော်လောကမှာဒီဖြစ်တဲ့ကလေးတွေကတကယ်တော့လူတိုင်းပဲတွေ့နေကြပြီးနေကြတာပဲအဲ့လိုနော်တွေ့နေနေတယ်လို့လည်းအခါရံကြရင်နော်ကျွတ်ဖို့အချိန်တန်ကြလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမဟုတ်တဲ့မကျင်မတ်တဲ့အားလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တာဝေကဉာဏ်နဲ့ဖြည့်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေဟာလူတွေဟာကျွတ်တော်မူကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဝိထုတွေမှာနော်ဘယ်လိုအာယုန်တွေမှာတာဝေကဉာဏ်ဖြစ်အောင်စဉ်းစားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တာဝေကဝိထု၈ပါးရှိပါတယ်တာဝေကဝိထု၈ပါးကတော့ဇာတိဒုက္ခဇရာဒုက္ခ
ဗျာတိဒုက္ခဝရဏဒုက္ခအပါယနော်အပေဝဆင်းရဲဒုက္ခအတိတ်တန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခအနာဂတ်တန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခအခါရပိဒနာဒုက္ခဒီရှိပါပေါ်မှာနော်တောင်းစဉ်းစားပြီးတော့တာဝေကဉာဏ်ကြီးဖြစ်အောင်ပွားများကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတာဝေကဝတ္ထုရှိပါလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့တာဝေကရှိပါဝတ္ထုနဲ့ပြောလာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့အနေနဲ့နော်မိမိတို့ရဲ့တာဝေကဉာဏ်ကြီးဖြစ်အောင်မိမိတို့နော်တာဝေကတရားတွေပွားများကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတာဝေကပွားများဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ယေရှုဆရာတော်ဘုရားကြီးနော်လင်္ကာစီးကြတဲ့လင်္ကာလေးကိုအားလုံးလက်ဆူကြရအောင်နော်ပတိတံဒီဩနာတိပတိတံဒီဩနာတိလေးဝီအပေရွာလေးဝီအပေရွာအတိတ်အနာကဝိတုခအတိတ်နာကဝိတုခကြီးစွာဆင်းရဲပါကြီးစွာဆင်းရဲပါအာဟာရရှာမှုဆင်းရဲစုအာဟာရရှာမှုဆင်းရဲစုပေါင်းစုဤရှိဖြာပေါင်းစုဤရှိဖြာထိတ်လန့်တောင်ဝေဤရှိပွေထိတ်လန့်တောင်ဝေဤရှိပွေဝါလီနေညင်သာဝါလီနေညင်သာပဋိတံဒီဩနာတိပဋိတံဒီဩနာတိလေးတွေအပေရွာလေးတွေအပေရွာအတိတ်နာကဝိတုခအတိတ်နာကဝိတုခကြီးစွာဆင်းရဲပါကြီးစွာဆင်းရဲပါအာဟာရရှာမှုဆင်းရဲစုအာဟာရရှာမှုဆင်းရဲစုပေါင်းစုဤရှိဖြာပေါင်းစုဤရှိဖြာထိတ်လန့်တောင်ဝေဤရှိပွေထိတ်လန့်တောင်ဝေဤရှိပွေဝါလီနေညင်သာဝါလီနေညင်သာပဋိတံဒီဩနာတိပဋိတံဒီဩနာတိလေးဝီအပေရွာလေးဝီအပေရွာအတိတ်နာကဝိတုခအတိတ်နာကဝိတုခကြီးစွာဆင်းရဲပါကြီးစွာဆင်းရဲပါအာဟာရရှာမှုဆင်းရဲစုအာဟာရရှာမှုဆင်းရဲစုပေါင်းစုဤရှိဖြာပေါင်းစုဤရှိဖြာထိတ်လန့်တောင်ဝေဤရှိပွေထိတ်လန့်တောင်ဝေဤရှိပွေဝါလီနေညင်သာဝါလီနေညင်သာဒီအာယုနော်ရှိခုနဲ့ကြုံရတဲ့ခါမှာနော်ဇာတိဒုက္ခကလေးလေးတွေတွေ့တဲ့ခါမှာအချို့ကလေးလေးတွေငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်မှာဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရတဲ့ခါမှာလည်းမိမိတို့နေနဲ့နော်တန္တရာမှာကျင်လည်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဒုက္ခတွေကြုံရအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့သံဝေကဉာဏ်ကြီးဖြစ်အောင်ပွားများပါဒီတိုင်းနဲ့နော်ဘုရားဒုက္ခတွေနာတဲ့ဒုက္ခတွေမရဏဒုက္ခတွေတွေ့တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပွားများပြီးပါနော်နောက်တန္တရာမှာကျင်လည်ရလို့ရှိရင်လည်းအတိတ်ကလည်းဘာလို့ဒီလိုမျိုးဒုက္ခတွေကျင်လည်ခဲ့ပြီးနော်အနာဂတ်ဘဝမှာလည်းဒီလိုမျိုးကျင်လည်ရအောင်မယ်လောကမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူတိုင်းအာဟာရနော်ရှာမှုတွေစာဝိနေကြီးတွေဘဝတွေဒုက္ခကြရတယ်နော်အဲ့ဒုက္ခတွေရတယ်အမြဲတမ်းကြီးသေးတယ်ဆိုပြီးတော့မိမိတို့အနေနဲ့နော်တာဝေကဉာဏ်ကြီးဖြစ်အောင်ပွားများပါအဲ့လိုတာဝေကဉာဏ်ကြီးပွားများလို့ရှိရင်ဘာထောက်ကူပြုလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လောကမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်အပမာဒလို့ခေါ်တဲ့မမိမလျော်နဲ့နော်ကုသိုလ်တရားတွေကိုပွားများအထောက်ခြင်းနဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုရှောင်ရှားခြင်းနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့နော်မမိမလျော်လည်းနဲ့အကုသိုလ်တရားတွေရှောင်ရှားမယ်ကုသိုလ်တရားတွေကိုပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်အဲဒီကနေမိမိတို့ရဲ့တာဝေကဉာဏ်တွေထက်သန်လာလို့နောက်ဝိပဿနာတရားတွေပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အဆုံးမှာအခုနဦးစင်းပြောခဲ့တဲ့ဘောဓိဉာဏ်တွေကိုရရှိခြင်းအတွက်အကြောင်းထောက်ပံ့ကောင်းပြီးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့နော်ဘာသာဝင်တွေကပြောကြတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကတစ်ခါလာလဲကိုနာပြီးတစ်ခါလာလဲအိစ္ဆဒုက္ခဗုဒ္ဓဘာသာတွေက pessimism လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့အဆိုးမြင်ဝါဒီဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာအဆိုးမြင်ဝါဒလို့ပြောကြတယ်အချို့ကလည်းငငယ်ငယ်မှာဒီလိုမျိုးတရားတွေမစဉ်းစားနဲ့ဒီလိုမျိုးတရားတွေစဉ်းစားလို့ရှိရင် depression ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောကြတယ်ဟုတ်ရဲ့လားတကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဟာလောကရဲ့တဘာဝအရှိကိုအရှိတိုင်းအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဘာသာဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားကိုကိုယ်ပဲဘုရားကိုကိုယ်ပဲအာလုတ္တဝါတိုင်းကဒီဒုက္ခတွေဟာကြုံရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါအစိုးမြင်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအရှိကိုအရှိတိုင်းရင်းပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာမိမိတို့အနေနဲ့မကောင်းမှုတွေကိုမလုပ်ဘူးကောင်းမှုတွေကိုလုပ်တယ်ပြောင်းလဲပြောင်းချစ်ချစ်ခင်ခင်မေတ္တာနဲ့နေတယ်
နောက်ကိုဘဝရဲ့လူမျိုးဝါလူမျိုးကြောင့်ပြုစာအထုတာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရဝါဒီလည်းမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခါဒီလိုမျိုးပေါ်များလို့လေ depression ဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရောဂါလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး depression ဖြစ်တဲ့လူနဲ့စိတ်ဓာတ်ရောဂါဖြစ်တဲ့လူနဲ့နော်ဒီလိုမျိုးတောင်းကြပေါ်တဲ့လူတွေလည်းပွားပါတယ်နော် depression ဖြစ်တဲ့လူကဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့ထိုင်မိုင်းပြီးတော့ဘဝကိုနော်အချင်းကြီးအကျိုးမဲ့နေတာဖြစ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဒီလိုတာဝေကဉာဏ်တွေပွားများတာကတော့အချင်းကြီးအကျိုးနဲ့ထိုင်မိုင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမျိုးပွားများပြီးတော့မိမိတို့မှာထက်သန်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ကုသိုလ်တွေပွားများရမယ်နော်ကျောင်းနဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်တဲ့လောကမှာလူတယောက်ရဲ့လုတ်တဲ့လုတ်ထိုက်တဲ့ဘဝမှာအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားနော် ပါရ ကျောင်းတို့မိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာတာဝေကဉာဏ်တွေဖြစ်အောင်ပွားများကြပါနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့နောက်ဦးဇင်းတို့နော်အခုလိုဘောဓိဉာဏ်တွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့ပေါ့တော်ရဆရာတော်ကြီးရဲ့နော်ကျင့်စဉ်အကျင့်တွေကိုတော့ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့တော့အခုလိုဘောဓိဉာဏ်မိမိတို့အနေနဲ့တာဝေကဉာဏ်တွေပွားများအားထုတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အခါနော်မိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာအဲ့တော့ဦးဇင်းအခုနပြောခဲ့သလိုရဲ့ကြီးစိန်ဥစ္စာတွေကနေဒါနဆိုတဲ့အနည်းကိုထုတ်ယူကြရမယ်နော်နောက်တခါဒီခန္ဓာကိုယ်ကနေသီလဆိုတဲ့အနည်းကိုထုတ်ယူကြရမယ်နောက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနေပြီးတော့ဘာဝနာဆိုတဲ့အနည်းကိုထုတ်ယူကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲလိုအထုတ်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာအနည်းဆုံးနော်အနေအာနာပါနာကမ္မထာလောက်ကတော့ပွားများအထုတ်ထားလို့လိုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တန်ត្រာကြီးသွားတဲ့အခါမှာဝိဇ္ဇာမျိုးစိစရဏမျိုးစိဆိုတာအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ဦးစိနေတဲ့ပေါက်တော့ရမှာကိုယ်တိုင်လည်းတရားအားထုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နော်မိတ်ဆွေတာဝကတွေယောဂီတွေကိုလည်းတရားပြလာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိဇ္ဇာမျိုးစိစရဏမျိုးစိဆိုတာအင်မတန်မှအရေးကြီးရဆိုတာကိုဦးစိသဘောပေါက်မိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးစိတို့ဒိဋ္ဌာဟာဆိုလို့ရှိရင်တခြားဒိဋ္ဌာတွေနဲ့မတူပါဘူးနော်တမာရီကိုထူထောင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌာမှာအနည်းဆုံး6လတစ်နှစ်နေပြီးအားထုတ်မှလည်းပေါက်ကျင့်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုချုံမိငုံမိအားထုတ်နိုင်ပါတယ်အဲလိုအားထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ယောဂီတွေဟာဒိဋ္ဌာမှာနေတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကြတော့လည်းလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တရားတက်တာတွေ့ရတယ်တချို့ကြတော့လည်းလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တော့တရားတက်ပါရဲ့ကျမ်းမာရေးရမကောင်းတော့အိမ်တန်ရဗျာတော့တချို့ကြတော့လည်းမိမိတို့ရဲ့စားလို့နေဘဝမပြည့်စုံတော့တရားဆက်ပြီးတော့မနေနိုင်များဘူးတချို့ကြတော့လည်းစားဝတ်နေရတော့ပြည့်စုံပါတယ်တရားလည်းတိတ်လို့ချင်တာပဲဒါပေမဲ့လို့လည်းသူတို့ကြတော့လည်းတရားမပြတ်ပြားဘူးဒါဘာဖြစ်လို့ကြွယ်ပြားတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိဇ္ဇာမျိုးစိစရဏမျိုးစိနော်နေပါမှုတောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကအဖြစ်တော့သစ္စာလေးပါးကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပေါ့နော်နောက်ကံကံဤဒုတိယကိုယုံကြည်တယ်နောက်မိမိတို့ဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်အခုလိုတရားတွေနားထားတယ်တရားစာပေတွေဖတ်ရှုလေ့လာတယ်ပရမတရားတွေကိုအဘိဓမ္မာတရားတွေကိုစာတိနဲ့လည်းသင်ထားတယ်ကျင့်စဉ်နဲ့လည်းသင်ထားတယ်အဲ့လိုပြည့်စုံတာကိုဝိဇ္ဇာမျိုးစိလို့ခေါ်ရတယ်စရဏမျိုးစိကတော့ဒါနမှုသီလမှုနော်သမထဘာဝနာပွားများအားထုတ်ခံမှုကိုစရဏမျိုးစိလို့ခေါ်ရတယ်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပါနောဆိုပြီးတော့ဝိဇ္ဇာစရဏနှစ်ပါးလုံးပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဝိဇ္ဇာမျိုးစိစရဏမျိုးစိဘာကြောင့်ရည်ကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီစရဏမျိုးစိဒါနမှုပြည့်စုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ត្រာမှာကျင့်တဲ့အခါမှာမိကောင်းဖာကောင်းဆရာကောင်းတွေနဲ့တွေ့နိုင်တယ်အခုလိုပစ္စည်းလေးပါစာဝတ်နေရေးအတွက်ရှားပေးတဲ့ခါမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မိမိတို့အကြံစီတိုင်းအောင်မြင်ရရှိနိုင်တယ်အခါမိမိတို့အနေနဲ့သီလတရားတွေပြည့်စုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သီလပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအသက်ရှင်တဲ့ကျမ်းပါတယ်ယောဂဗျာနာကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားကဆိုလို့ရှိရင်လည်းသုလကမ္မဝိပေကတုကမ္မဒီသီလရဲ့အကျိုးတွေကိုဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ရလို့သီလပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနော်ကျမ်းမာမာနဲ့ဒီအနေအချမ်းသာကင်းကင်းနဲ့ဆန္ဒရဲ့အကျိုးတရားကိုရနိုင်တယ်နောက်မိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာသမထဘာဝနာပါဠိကိုဘာဝနာတွေကိုပေါင်းများအထောက်ထားရဆိုလို့ရှိရင်တော့သမထဘာဝနာတွေကိုပေါင်းများအထောက်ထားခြင်းအပြင်မိမိတို့နဲ့တောချောင်းတောင်ချောင်းစိတ်နေရာတွေမှာတရားကြည့်ပြီးတရားဘာဝနာပေါင်းများအထောက်ခြင်းနဲ့စိတ်လို့ရှိတယ်အခုနလိုပေါ့နော်ဒီစိတ်ကဘုရားရှင်များကပေါင်းတဲ့နေတဲ့တို့
လူစုဝေးတဲ့မှာနေရဆိုလို့ရှိရင်အနေနဲ့ကြတော့ပြဿနာဆိုတာရှင်းရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့အတိတ်ဘဝတစ်ခုခုမှာနော်အခုလိုသမထဘာဝနာတွေအထုတ်ထားရဆိုလို့ရှိရင်ရိတ်တာလေးကိုရောက်တာနဲ့ဘုံကြောင်းလေးကိုရောက်တာနဲ့အော်ဒီကြောင်းလေးကตายရလိုက်တာဒီနေရာလေးကစိတ်ပြလိုက်တာတရားခိုင်လိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်မျိုးတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်ဘာကြောင့်မလို့သရဏမျိုးစိနော်သမထဘာဝနာမျိုးစိကလည်းအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်အဲ့လိုဝိဇ္ဇာမျိုးစိသရဏမျိုးစိတွေရှိထားမှတရားဘာဝနာပေါ်မှာအထုတ်တဲ့ခါမှာမပြေမပန်းနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တရားဘာဝနာအထုတ်တဲ့ခါမှာရရှိနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းဦးဇင်းတို့ယေရှုတော်ရှင်လေလီဆရာတော်ဘုရားကြီးကဝိဇ္ဇာမျိုးစိဆန္ဒမျိုးစိကိုနော်အကျိုးနဲ့အခန်းနဲ့ပုံမှာပေးထားတာရှိပါတယ်နော်။လောကမှာလူပြပါဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိတော့ကောင်းပါရဲ့နော်။ကိုယ်နဲ့အင်္ဂါမပြည့်စုံလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လိုရာခရီးကိုရောက်ပါမလား။မရောက်နိုင်ဘူး။နော်မျက်စိရှိတယ်ကိုယ်ကကောင်းတဲ့ဘယ်လိုသွားလို့ရမလဲ။ဒီတိုင်းပဲဝိဇ္ဇာမျိုးစိတော့ရှိပါရဲ့နော်ဆန္ဒမျိုးစိမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားတော့လွယ်လွယ်ကူကူရတယ်ရမယ်နော်သူကြမ်းပါရင်ကောင်းလို့ရှိရင်တရားအထုတ်နိုင်ပါမလားထုတ်လို့ရှိရင်တော့နော်သူအနေနဲ့ဆရာသာသာရှိပါမလားမရှိနိုင်ဘူးနော်တခါတချို့ကြတော့လေနော်ဒီကလူခန္ဓာကိုယ်ငါတော့ကောင်းပါရဲ့မျက်စိကကွဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့လိုရာခီးပြည့်စုံပါမလားမပြည့်စုံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်တချို့ဆန္ဒမျိုးစိချမ်းသာတယ်ကြမ်းပါတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံတယ်ဒါပေမဲ့လို့လေဝိဇ္ဇာမျိုးစိရှိတဲ့ခါကြတော့လေတရားကိုဝိမမအားထုတ်ရတယ်တရားမှာစိတ်ဝင်စားဘူးနော်အားထုတ်တဲ့စိတ်မရှိဘူးနော်တရားအားထုတ်တဲ့ညာမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့နော်ဒီဘဝမှာကိုယ်ရည်ကပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့တန်ត្រာမှာကျင်လည်တဲ့ခါမှာလေဝိဇ္ဇာမျိုးစိကောင်ဆန္ဒမျိုးစိကောင်တွေရှိတယ်အဲ့လိုဝိဇ္ဇာမျိုးစိကောင်ဆန္ဒမျိုးစိကောင်တွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတ္တတမပဏိလိစာလို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့မှာလာတဲ့အတိုင်းပဲမိမိကိုယ်ကောင်းစွာဆောင်ရှောက်နိုင်တယ်အတ္တတမပဏိလိစာလို့ခေါ်တဲ့မိမိရဲ့ကိုယ်ကိုကောင်းစွာဆောင်ရှောက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်မိမိတို့အနေနဲ့ကိုတရားနဲ့ကောင်းစွာဆောင်ရှောက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ကြီးကိုယ့်ရဲ့ဒီမှချက်ပါနိုင်လားဒီလိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နော်အခုလိုအပင်ဒီအခါကြီးတုံးကြုံလုံးခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာမျိုးစိဆန္ဒမျိုးစိကိုပြည့်စုံအောင်ကုသပေါ်များအထုကြပါအဲ့လိုပေါ်များအထုဖို့အတွက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာနော်အနည်းဆုံးအာနာပါနကမ္မထာလောက်တက္ကမထာလောက်ကတော့အထုထားတယ်နော်အဲ့တော့တကယ်ကတော့အသက်ရှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကအနည်းဆုံးနေ့စဉ်ဘဝမှာတော့အာနာပါနကမ္မထာလောက်ကိုတော့ပေါ်များအထုသိခြင်းပါတယ်ပေါ်များအထုပါလို့လည်းဥစဉ်တိုက်လို့လည်းမဖြစ်လို့လည်းဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာလူတွေကအမိဘနဲ့ကကျွတ်ကြရနော်အသက်ရှင်မှုအတွက်အသက်ရှူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအသက်ရှူနေပြီလို့လည်းမိမိတို့အနေနဲ့တရားဘာဝနာမပွားများမအားထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုရှုတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့တက်ရှုကြပါဘူးအဲ့တော့မိမိတို့အနေနဲ့တရားဘာဝနာပွားများအားထုတ်တယ်အာနာပါနကမ္မထာပွားများအားထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့ဘာဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့အသက်ရှုကြပါတာဒီမိမိတို့ရဲ့အသက်ရှုတဲ့နေရာနေပြီးတော့လေဘဝရဲ့အနှစ်သာရတွေကိုထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့မြန်မာစကားရှိတယ်။လူချင်းတူတွေနဲ့အသက်ရှုခြင်းွယ်တယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝေမျှမှုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့အနေနဲ့လူချင်းတူတွေနဲ့အသက်ရှုခြင်းွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါများအထုတ်ကြပါ။အဲလိုနော်အာနာပါနကမ္မထာအထုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့အနေနဲ့ရှင်းမှုစွာသိတော်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါချမ်းသာတဲ့ area တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ခါလေးမမတ်ထားကောင်းလေးမမတ်ထားပြီးတော့နော်ချမ်းသာတဲ့ area ကိုရွေးချယ်ထားပါနော်နောက်လက်ကိုလည်းတစ်ဖက်ဒီမနေ့မှာထားလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်လူပေါ်တင်ထားလို့လည်းကြားပါတယ်တက်တယ်လို့ထားလို့ရပါတယ်နော်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လက်တော်လေးကိုချပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့နှာခေါင်းတစ်ဖက်ကိုနော်လက်ကလေးနဲ့သမ်းတာကြည့်ပါလူတွေရောနှာခေါင်းတစ်ဖက်ကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အသက်ရှင်နေကြပါဘူးစောင်းကြလားမဆောင်ဘူးလေလေစမ်းကြည့်စမ်းပါနော်မတူပါဘူးနော်တစ်ဖက်ကဆောင်းကြောင်လေးလေးနဲ့လွတ်လပ်လပ်တက်ဆူလို့ကောင်းတာတွေ့လိမ့်မယ်တစ်ဖက်ကပိတ်နေတာတွေ့လိမ့်မယ်နော်အဲ့ချိန်မှာတက်ဆူချောင်းတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ကူထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရှူတဲ့လေးလေးကိုဒီနေ့ချာချာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့လိုတွေ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုကြေချာရနာရီပြတော့လည်းကောင်းနှခမ်းပြတဲ့နေရာတော့ကောင်းဒီဝင်လေးဘက်ကိုတည်အောင်ရှူပါအထက်ဝင်သွားတဲ့ဒီနောက်ကိုလည်းလိုက်ပါနဲ့ထပ်သွားတဲ့နောက်ကိုလည်းလိုက်ပါနဲ့နော်ဦးဇင်းတို့နောက်
ဝိသုဒ္ဓိမေမှာဥပမာနှစ်ခုနဲ့ပြထားတယ်ဟောတိုက်တဲ့ဥပမာရဲ့တကားစောဥပမာရဲ့လက်သမားဟာဟောတိုက်တဲ့အခါမှာသစ်တုံးတဲ့ကောင်းနဲ့ချီရဲ့နေရာလေးရပြီးတော့သွားလေးသွားတာကိုကြည့်နေတယ်လို့သိတယ်လို့အာနာပါနရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီကိုကြင်ရှားရနာရီကြတော့လာကောင်းနှခမ်းပြတဲ့နေရာတွေတော့ကောင်းလေကိုလေးပဲကိုဒီအောင်ရှိပါအဲ့လိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိရှိတဲ့လေကိုဝင်သားတဲ့လေကိုဝင်လေထွက်သားတဲ့လေကိုဖက်လေဆိုပြီးဝင်လေထွက်လေဝင်လေထွက်လေဆိုပြီးစိတ်နဲ့မှတ်ချင်လည်းမှတ်ပါအကယ်၍စိတ်ငြိမ်နေမှတ်ရတာမောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမှတ်စရာမလိုပါဘူးလေဝင်လေတဲ့လေကိုတတိနဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့အတိလေးနဲ့ပဲစောင့်ပြီးရှုရင်လည်းရပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကိုရှိတဲ့လေပေါ်မှာစိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထားပါအကယ်၍စားတဲ့အာဖရိကမှာစိတ်တွေမငြိမ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နန်းတဲ့ချာနီးလို့ခေါ်တဲ့ဒီတက်တဲ့နီးကိုရှုပါဒီတက်တဲ့နီးကတော့ဒီအသက်ရှုတဲ့လေကိုဝင်လေထွက်လေ1ဝင်လေထွက်လေ2ဝင်လေထွက်လေ3ဝင်လေထွက်လေ4ဝင်လေထွက်လေ5ဝင်လေထွက်လေ6ဝင်လေထွက်လေ9ဝင်လေထွက်လေ8ဝင်လေထွက်လေ9ဝင်လေထွက်လေ10ဆိုပြီးတော့နော်ဒီကနေ့10တိအောင်ရေးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုရေးတဲ့အခါမှာတော့9ရဲ့လည်းမနေပါစေနဲ့10ရဲ့လည်းမများပါစေနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲ9ရဲ့နေပါပြီးတော့နော်နေပါတဲ့နံပါတ်လေးကိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသမာဓိမဖြစ်ပဲဘူးတဲ့အခါ10နဲ့ပို့ပြီးတော့တရားတစ်ထောင်တောင်းစားတဲ့ညာပြတဲ့တိမ်နာတွေကိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပထမတော့ဒီပေါ်မှာဦးစားပေးနေမယ်နောက်တော့ဒီပြတဲ့တိမ်နာတွေများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခဏပေါ်မှာဦးစားပေးပြီးတော့ဒီပေါ်မှာအာရုံစိုက်မှုလဲသွားပြီဒါကြောင့်မလို့နော်9လည်းတည်းပါစီနဲ့10လည်းပညာပါစီနဲ့ဒီက9လေး10လေးမှာတက်တဲ့နံပါတ်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့နော်ကိုရေးတဲ့နံပါတ်ကိုငါရေးတဲ့နံပါတ်ကိုစိုးအောင်ရေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒိတ်တာပြုပြီးတော့ဒီတက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်မိမိတို့စိတ်ငြိမ်လာပါလိမ့်မယ်ငြိမ်လာတဲ့ခါမှာတော့ကဏ္ဍတချာကြီးကိုတွတ်ပြီးတော့မရင်မတက်ပဲဝင်ဖက်လေးလို့ရှုလို့လည်းရပါတယ်နော်မရင်မတက်ဖက်နဲ့လည်းစိတ်နဲ့လည်းမှတ်ပြီးတော့လည်းရှုလို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဝင်ဖက်လေးအာယုံမှာစိတ်ကိုဇက်တိုက်ငြိမ်အောင်ရှုပါအကယ်၍ယခုလိုထိုင်နေတော့မှာညောင်းတာညာတာကြိုက်တာခဲတာပူတာအေးတာတွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့မြန်မာပြည်မှာကတော့ဥပဒနာအထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုလိုက်ရှုခိုင်းတယ်အခုလောလောဆယ်အာနာပါနရဲ့သမာဓိချမ်းသာကိုခံစားခြင်းနဲ့သမာဓိကိုလည်းအကောင်းဆုံးကြခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုလိုက်ရှုပါနဲ့အကယ်၍ဒီမခံနိုင်တော့အောင်ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအာရုံမှာစိတ်ကလေးငြိမ်ကပ်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြောင်းပြီးတော့ဝေဒနာကိုပယ်ဖြောက်ပြီးတော့အာနာပါနတွေကိုဆက်ပြီးရှုပါပါအဲ့ဒီလိုနဲ့ဘုလေခက်တဲ့အာရုံပေါ်မှာစိတ်ကိုဇက်တိုက်ငြိမ်အောင်ရှုတာပါအဲ့လိုတစ်ဖြည်းဖြည်းဇက်တိုက်ငြိမ်တာလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့ဘုလေခက်တဲ့အာရုံပေါ်မှာပေါင်းများအထောက်နေတဲ့စိတ်ကိုမဟာကုသိုလ်စိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်မဟာကုသိုလ်စိတ်မှာစိတ်စိတ်တဲ့34လို့ရှိတယ်အဲ့34လုံးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တောပနာစေတသိက်လို့ခေါ်တဲ့စေတသိက်တွေအားကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီရဲ့စိတ်ထဲမှာနောက်ပကိစိတ်မှာပါတဲ့ပီတိတွေအားကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီစိတ်ထဲမှာစိတ်တွေကြည်လင်ချမ်းသာပြီးတော့ဒီလိုလုံးပေါ်ပါပြီးတော့တရားရဲ့အရာတော်ကိုတွေ့လာပါလိမ့်မယ်တကယ်တော့လောကမှာဒီစိတ်စေတသိက်တွေဟာစွမ်းအင်တွေရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဦးဇင်းယောဂီတွေကိုမကြိုက်တဲ့ဒေါသဖြစ်စရာစကားတစ်ခုပြောချင်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဒေါသဖြစ်မယ်နှလုံးတွေဒေါမနတဝေဒနာဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီအနေပြီးတော့နှလုံးတွေပူလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာမကျင်တဲ့ဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီဒေါသစိတ်ဆွမ်းရည်တွေအဖြစ်အရှိန်အုံကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အမှုရာတွေမဖောက်ပြန်လာဘူးလားမျက်နှာတွေဖောက်ပြန်လာမယ်မျက်နှာတွေညီရဲပြီးညူမဲလာမယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေတုပ်လုံးလာမယ်နောက်တော့အဲ့ဒါတွေကိုမထိနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပါးစပ်ကနေပြီးတော့ကြံတန်ပြောမယ်နောက်ထပ်ပြီးလို့ဒေါသတွေပေါက်ပွဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘူဒီလျောက်ကျူးလွန်တော့မယ်ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒေါသစိတ်ဆွမ်းရည်တွေကြောင့်လူရဲ့စိတ်မှာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါက်ပြန်ပြောင်းလဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒေါသကြီးတဲ့ခါမှာချုပ်ပေးပြီးတိုးတယ်နောက်ဆုံးမိမိရဲ့ဒေါသတွေကျုံနေတဲ့ဒေါသတက်ကြွတဲ့ဒေါသတွေထိနိုင်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့နှလုံးသွေးရတော်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ်လာကြတဲ့ဒေါသဖြစ်တတ်တယ်ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဒီအကုသိုလ်စိတ်ဆွမ်းရည်တွေကမိမိကိုဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခဆိုးကျိုးတွေပဲဒီတိုင်းပဲကုသိုလ်စိတ်တွေမှာလည်းကုသိုလ်စိတ်တွေမှာလည်းစွမ်းရည်တွေရှိတယ်အဲ့တော့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာအခုလိုအာနာပါနကပ္ပထံကိုပေါင်းများအားထုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်စိတ်ကပြောခဲ့တဲ့ဩဝါဒစိတ်တွေစကုလုံးပကိစိတ်မှာပါတဲ့ပိဋိစိတ်တွေကပြောင်းလို့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကိုယ်ကိုဒီကြည်ငြိမ်ချမ်းသာပြီးတော့
ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာစဉ်းစားပြီးခေါ်လာတာလေနော်ဒီပဒမှာကောက်ပါလေငါကနဲ့ချုပ်တဲ့ချက်တွေကိုထုတ်ပြနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ဘဝမှာလေကိုယ့်ပါဝင်ရင်မှာစိတ်ကလုံးသားအေးချမ်းချမ်းနဲ့စိတ်ကလုံးသားညံ့သွားတဲ့ပါဝင်ကိုဆက်ဆံနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာလေနော်ကျမကြီးကောင်းပြီးတော့ဘဝမှာအသက်ရှင်ခြင်းကိုလည်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့တန်တန်စင်မှာနော်ကုသိုလ်စိတ်တည်နဲ့ဘဝကိုမေတ္တာဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းဆုတောင်းပါတယ်အဲ့တော့နော်လောကမှာနော်ခုနဦးဇင်းပြောခဲ့သလိုပဲတောင်းပေးတဲ့ဉာဏ်ဒီပွားပြီးတော့နော်အခုလိုတစ်ချက်ဒီတစ်ခါလေးတော့ပြရမယ်လို့တော့ဦးဇင်းမဆိုလိုပါဘူးနော်တောင်းပေးတဲ့ဉာဏ်ဒီပွားပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာအကုသိုလ်တရားတွေကိုရှောင်ရှားတယ်နော်ကုသိုလ်တရားတွေကိုပွားများအားထုတ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အခုနပြောခဲ့သလိုဒီလာကျင့်စဉ်တမာရီကျင့်စဉ်တွေဘာဝနာကျင့်စဉ်တွေကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့ဒီနေ့မိမိတို့ရဲ့ဘာဝနာဉာဏ်တွေရည်သားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းဦးနာပြောခဲ့သလိုပဲဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ဆန္ဒမျိုးစိတ်ပြည့်စုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မှန်ကန်ကောင်းမွန်တဲ့မျိုးစိတ်တစ်ခုကိုသိလျော်တဲ့မြေမှာစိုက်လို့ကြက်ချလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သိလျော်တဲ့ရေကောင်းမြေကောင်းရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပင်ဟာပေါက်ပြီးတော့အသီးပွင့်တွေခံစားရတယ်လို့ပဲကိုအားထုတ်ထားတဲ့ဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ဆန္ဒမျိုးစိတ်တွေဟာကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာမဉ္ဇဉ်ပူညာဒီဘောရိညာတွေကိုရရှိခြင်းအတွက်ကြောင်းထောက်ပံ့ဘောရိညာရဲ့ချမ်းသာဖြစ်တဲ့သန္တရာဝိစင်းရေးရပြီးတိုင်လွတ်မြောက်ရာဒုက္ခကတင်ကင်းရနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိခံနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြုရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုနော်အဲ့တော့ဒါနမှုတိလမှုဘာဝနာမှုတွေကိုနော်တွေ့နိဗ္ဗာန်ရရှိခြင်းအကြောင်းထောက်ပံ့နေဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းပထမရုပ်ခဲ့တဲ့ကာထာလေးကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့ပဲတရားကိုဒီကုန်းချုပ်ပါမယ်နော်ဟိတောကာမိပပစိတုတံတောဂမီရစိန်တကာတေတုံမေပြနုတိခာဝပပစိတာသူပေတလာတံတောပြာလျာပစ္စည်းကာနိအရိယာနွယ်လောင်းဖို့ဒုရှိကသူတော်ကောင်းတို့သည်ဂမီရစိန်တကာနည်းနည်းတွေ့ကြုံသည်များဘုကိစ္စဝေလိုက်လိုက်လဲလဲဉာဏ်ရင်းဆွဲ၍နည်းနည်းတဲ့တော်တွေကိုနည်းနည်းစွာဉာဏ်စဉ်ကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းဝင်တော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒါမေရှိရာပြုဖန်ကုသိုလ်ကံကြောင့်စီမံထောင်းမှလည်းရောက်ရတာညာလာသနီးတဲ့ကြီးကြီးငယ်နဲ့နိနွေရောယူကိုရောတို့ပိုင်တာဒီကာမဝိတုဆူဆူတို့ကိုဟိတ်တော်ငါတို့ပိုင်ညာဤကာမတရားတို့သည်အများနှင့်ဆက်ဆံဘိရိကဝိချံယံတွေကမြောင်များဘုဒ္ဓကေကိုကြောက်လန့်ွယ်ရီပါရကားဟုကြောက်အားရောဉာဏ်ကျွဲလွတ်လွတ်ကြည့်စွန့်ပဲကုန်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုံမေညတိကမတိတအားတရားဟုသံဃာကိအောင်တင်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်လည်းပဲကပါရစိတာဝိထုကာမဟုသမျှတို့မှာမရရာကျုံးလျက်ယုံကံဖကြကုန်သည်ဖြစ်၍တေထိုဘုရားအရိယာပစ္စည်းကာနှင့်အရိယာနွယ်လောင်းကိုဒုရှိကသူတော်ကောင်းတို့ကိုသူပေတလာသာမရိသားမိဖျားကုံမင်းပုံသွင်းတို့ချစ်ခင်လေးမြတ်နှစ်သက်အတော်တီလာကိုစီကုငါရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍အနုသိခာဝအတူလိုက်ခါကျင့်တရာကိုကျင့်သာမသွေအားထုတ်နိုင်ရပါစေကုန်သတည်းစီစဉ်လေးရညပေးလို့ အဲ့ဒါဆိုကြနော်ရှင်ဘုရားဒီလိုတို့သည်ယရဏသုံးတံသံဃာဤကျိုးတရားကိုသုံးပြီးယုံကြည်ပါကုန်သည်ဖြစ်၍ရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကွာငါးပါးသီလကိုခံယူစောင့်တည်ပြီးလျှင်မြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောသံဃာတော်ရှင်မြတ်များ၏ဟောကြားသောတရားတော်ကိုနာကြားကြပါကုန်၏ဤနေ့ဤရက်၌ပြုလုပ်ရသောဒါနကုသိုလ်စောင့်တ
တီကျင့်သုံးရသော သောက်တည်ခြင်းသုံးရသော သီလကုသိုလ် သီလကုသိုလ် ပွားများအားထုတ်ရသော ဘာယာအထုရသော ဘာဝနာကုသိုလ် ဘာဝနာကုသိုလ် တရားတော်ကို တရားတော်ကို နာကြားရသော နာကြားရသော ဓမ္မသာဝနာကုသိုလ် ဘာဝနာကုသိုလ် ဤကုသိုလ်အစုစုတို့သည် ဒီကုသိုလ်ဆုစုတို့သည် ဒုက္ခခတ်သိမ်း ဒုက္ခခတ်သိမ်း ငြိမ်းရာမှန် ယေယမံ ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကို ယနေ့ဗံကို ချမ်းသာသောကုခြင်းတရား သန္တာတော်ကိုကြည်တရား ဉာဏ်သောတိဉာဏ်တို့ဖြင့် ပညာတော်တိဉာဏ်တို့ဖြင့် လွယ်ကူစွာ ဝေကုစွာ ရာချင်းရောက်ချင်း၏ ရာရှိရာရှိ ကြီးစွာသော ကြီးစွာသော အကြောင်းထောက်ပံ့သည် သောင်းတော်ပန်သည် စင်စစ်မသွေ စင်စစ်မတွေ ဖြစ်ပါစေတည်း ဖြစ်ပါစေတည်း ဒီနေ့ဤရ၌ ဒီနေ့ရဲ့၌ ပြုလို့ရသော ပြုလို့ရသော ကုသိုလ်ကောင်းမှု ကုသိုလ်ကောင်းမှု ဘုရားကားတို့ကို ဘုရားကားတို့ကို ယေရှုအထူး ယေရှုအထူး ရှိကြပေဘူးကုန်သော ရှိကြပေဘူးကုန်သော မိခင်ဖခင် မိခင်ပါခင် ဆရာသခင် ဆရာသခင် ရှင်မျိုးညာတကာ ဆွေမျိုးညာတကာ မိသင်္ဟပေါင်းတို့အား၎င်း မိတင်ကပေါင်းတို့အား၎င်း ရှိရှိဘဝ ရှိရှိဘဝ ခုဘဝတို့ ဘုရားတို့ ၌ ၌ ရှင်မျိုးတော်စဖူးကုန်သော ဆွေမျိုးတော်စပ်ဘူးကုန်သော ဝေလွန်ကြလေကုန်ပြီးသော ဝေလုံကြလေမူပြီးသော ဘဝမိဘ ဘုရားမိဘ ဆရာသမား ဆရာသမား ရှင်မျိုးညာတကာ ဆွေမျိုးညာတကာ မိသင်္ဟပေါင်းအား၎င်း မိတင်ကပေါင်းတို့အား၎င်း ကြာမင်းကြီးအား၎င်း ဇာမင်းကြီးအား၎င်း ဓမ္မမင်းကြီးအား၎င်း ဓမ္မမင်းကြီးအား၎င်း ဒီမြေတနင်း ယေမေတနေ ဒီရှင်မင်းအား၎င်း ယေရှင်မင်းအား၎င်း ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဘုရားမြတ်စွာ သာသနာတော်ကို သာသနာတော်ကို ဆောင်းရှောင်ရရှိကြကုန်သော ဆောင်းရှောက်ရေးရှိကြကုန်သော အမြတ်နကောင်း နတ်မြတ်နတ်ကောင်း နတ်ပေါင်းတို့အား၎င်း နတ်ပေါင်းတို့အား၎င်း ဘုရားတပည့်တော်တို့ ဘုရားတိတော်တို့ ဒီထိုင်ရာ ဒေထာယာ အင်္ဂီဟာကို၎င်း အင်္ဂေဟာကို၎င်း ရရွာကို၎င်း ရရွာကို၎င်း မြို့လေကို၎င်း မြို့နယ်ကို၎င်း ဆောင်းရှောင်ရရှိကြကုန်သော ဆောင်းရှောက်ရေးရှိကြကုန်သော အမြတ်နကောင်း နတ်မြတ်နတ်ကောင်း နတ်ပေါင်းတို့အား၎င်း နတ်ပေါင်းတို့အား၎င်း ဘုံမဆု ဘုံမဆိုး ယုတ်ကဆု ယုတ်ကဆိုး အာကာကဆုနတ်များအား၎င်း အာရဆိုးနတ်များအား၎င်း 30ပုံ၌ 30ဘုံ၌ ဒီကြကုန်သော ရှင်ဒီကြကုန်သော ဝိချန္တမြာ သင်္ကြန်သမျှ ဝိနိယ ဝိရိယ ဒုက္ခိတာ ဒုက္ခိတ ဒုက္ခိတာ ဒုက္ခိတ တတ္တဝါပေါင်းတို့အား၎င်း တတဝါပေါင်းတို့အား၎င်း ယာတိတော်တို့၏ ဘုရားတိတော်တို့၏ ဒီနေ့ဤရ ဒီ ၌ နေ့ရဲ့၌ ပြုလို့ရသော ပြုလို့ရသော ကုသိုလ်ကောင်းမှု ကုသိုလ်ကောင်းမှု ဘုရားကားတို့ ဘုရားကားတို့ကို အမြတ်ပေးဝေပါကုန်၏ မြတ်ပေးဝေပါကုန်၏ ဘုတ္တတဝါတို့သည် ဘုရားတော်တို့၏ ယာတိတော်တို့နှင့် ဘုရားတိတော်တို့နှင့် တတ္တုထမ်းမြတ် အတုထမ်းမြတ် ညီလူညီမြတ် ဤသူညီမြတ် မြာယာကြ မြတ်ရကြ ၍ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြင့် ၍ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြင့် ပါရုအနုမောဒနာ သာဓုမောဒနာ ဘောဆိုနိုင်ကြပြီလင် ဘောဆိုနိုင်ကြပြီလင် ဘုရားချမ်းသာခြင်း ဘုရားချမ်းသာခြင်း စိတ်ချမ်းသာခြင်း စိတ်ချမ်းသာခြင်း ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာလုံးချမ်းသာသမျှမြတ်မြတ်မြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးချမ်းသာသမျှမြတ်မြတ်မြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးချမ်းသာသမျှမြတ်မြတ်မြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓု စီစဉ်900ဘုရားသာသနာစီရင်သူဘုန်းကြီးရုပ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာရုပ်ပိကိဝါနေဘုရားစွာဆောရအပ်ပါသည်ဗျာ ဘုရားသာသနာစီ
ရံစေတုဘုဒ္ဓ